Hello, 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 hello. Okay, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯೋ? Start. Okay, no. Okay, what about last class? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ last class പറഞ്ഞത്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? We're discussing about the seasons. So the two seasons. So the two seasons we already discussed. What are those two seasons? പറയൂ. Southwest monsoon season and retreating monsoon or northeast monsoon season. So what do you mean by southwest monsoon season? What is southwest monsoon season? So first, what about its duration? Which are the months? Which are the months covering southwest monsoon season? June to September, or maximum June to September last. So next is what about retreating monsoon season? October to December. Okay. Next is June to September is southwest monsoon season, and from September to December it is northeast monsoon season or retreating monsoon season. So, what do you mean by southwest monsoon season? It is also called as oncoming monsoon season. Why it is called as oncoming monsoon season? So, what causes monsoon season? Which winds causes monsoon season? Trade winds. Trade winds causes monsoon season. So why the trade winds are coming to Indian subcontinent in June? It's related with the sun's insolation. More than that, it is more depends upon the summer solstice. Okay, so it depends upon summer solstice. So what happens during summer solstice? What is summer solstice? What is summer solstice? Summer solstice is the day. Which is the day? June 21st. So June 21st, what happens on June 21st on every year? What happens? The sun will move over to the Tropic of Cancer. So where is this Tropic of Cancer? It actually passes through India, through some states, and this is the line which divides India into North India and South India. So that means by June, the sun will be over what? Tropic of Cancer. That means sun will be over the Indian subcontinent. That simply means what? Sun's insolation is maximum over the Indian subcontinent. That means air will be expanded. That means a low pressure system will be created over the Indian subcontinent system. So if over the Indian subcontinent system a low pressure system is creating, what about the high pressure system? High pressure system will be creating over the Tropic of Capricorn, which is passing over what? Which continent? Australian continent. So that simply means by June, over the Indian subcontinent, there is a low pressure system is created, and by June, over the Australia, there is a high pressure system is created. Why? Because over the Tropic of Capricorn, it will be winter time. Okay, when sun is over the Tropic of Cancer, that's Tropic of Capricorn will be on the winter side, and Tropic of Cancer will be on the summer side.
Okay, so in winter, that means it is a high pressure system over the Australia. So simply means the winds will move from the high pressure system to the low pressure system over the Indian Peninsula. That means winds from Australia will move from Australia towards where Indian subcontinent. So in their travel, what happens when they cross the equator? The trade winds will move from the Australia up to the equator in what direction? In southeast direction. Yes, right. In the southeast direction, winds will be moving from the Australian continent towards the equator. So after passing equator, by the influence of what? Coriolis force. By the influence of Coriolis force, the wind is deflected towards which direction? Right direction. Hence the direction of winds will be changing from southeast direction to what direction? Southwest direction. That means the wind is oncoming to the Indian Peninsula in the southwestern direction, and this southwestern direction, the Indian Peninsula southwest monsoon trade winds are moving, and on the on the Sri Lankan coast, by reaching a little bit off the Sri Lankan coast, what happens? Yeah, the southwest trade winds are diverging or bifurcating into two branches. These two branches are called Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch. Okay, let's talk about Arabian Sea. What about the Arabian Sea branch? It again bifurcates into three. So that is what are those three branches? Western Ghats branch, Vindhyan branch, Saurashtra branch. So this Western Ghats branch is entering into Indian Peninsula through where? Through Kerala, Malabar coast, which is entering India. And next is what? The Vindhyan. So what about the Kerala? What about the Western Ghats branch? It rises above. It rises on the windward side of the Western Ghats, and hence the windward side of the Western Ghats is getting the rain. Oh, that means mostly Kerala. Kerala is getting the rain from the first branch, that is the Western Ghats branch of the southwest monsoon India. So that's it. Next is about Vindhyan branch. Vindhyan branch is where they are passing along where? Which valleys? Yes, Narmada and Tapti valleys. So where is Narmada Valley? Narmada Valley is between Vindhya and Satpura ranges, and Tapti Valley is between Satpura and Satmala ranges. So between these valleys, what happens? This wind is rising along these valleys, and this place is getting, these Vindhya ranges is getting orographic rainfall through this branch. So what happens to this branch after moving along these valleys? Where is it going? It moves along these valleys. It goes up to where? Chota Nagpur Plateau. It goes up to Chota Nagpur Plateau. And what happens in Chota Nagpur Plateau? It joins with the Bay of Bengal branch. So third branch is which branch? Saurashtra branch. Saurashtra branch, it passes along which slopes? Yes, it enters the Indian Peninsula through the Kutch area. It rises along which slope? Aravalli ranges. It rises along the Aravalli ranges, and they are getting some scanty rainfall. So the maximum rainfall is in which branch? Western Ghats branch. So second largest rainfall is in the Vindhyan branch, and the Saurashtra branch is getting little rainfall, which we called it as scanty rainfall, which is less than 50 centimeter. Okay, so this branch moves along the Saurashtra branch, and it joins where? So it goes up to where? Which plains? Punjab plains. In Punjab plains, it joins with whom? Bay of Bengal branch. So this is about the Arabian Peninsula branch. What about the Bay of Bengal branch? Bay of Bengal branch, it actually first it moves parallel to the Indian coastline. It moves parallel to the Indian coastline, then crossing the Bangladesh, it reaches up to where? Arakan Hills. Arakan Hills is basically the continuation of what? Himalayas. Arakan Hills is basically the continuation of Himalayas. It reaches up to the Arakan Hills of Myanmar, and after reaching Arakan Hills, what happens to it? It reflects back. Okay, it deflects back to the Indian Peninsula. So after reaching Arakan Hills, this Bay of Bengal deflects back to the Indian Peninsula, and it crosses the Bangladesh, and it enters the Indian Peninsula in what? Two branches, which is called as a lower branch and the higher branch. This lower branch moves along where? It enters Indian Peninsula through Chota Nagpur Plateau, and here it joins with the Arabian Sea branch, and from there it goes along the Ganges plain. Okay, it goes along the Ganges plain up to where? Punjab plains. Punjab plains, it is joining with the other Arabian Peninsula branch. Next is about the upper branch. Upper branch is rises along the foothills of the Himalayas. It enters the northeastern region, and it is getting the rain over from that branch. Okay, that is about the
southwest monsoon season. Next is retreating monsoon season, means these are retreating from the Indian peninsula. In what in how many phases? In how many phases they are retreating? 3 phases. First, it is retreating from where? Punjab plains. First, it retreating from the Punjab plains. Then it is retreating on the middle of India. That means along the Madhya Pradesh, Vindhya ranges. It is retreating. Then the last retreat, the last branch of retreating is the along the Kerala, Tamil Nadu branch. So in that, so why Tamil Nadu is getting low rainfall? It is only getting rainfall from the retreating monsoon season. Why it is not getting any rainfall in the oncoming monsoon season? Yeah, because first point, it lies on the parallel path of the Bay of Bengal branch. Second reason is it lies on the leeward side, of the Western Ghats. Yeah, that is all about it. 2 seasons we discussed, that is southwest monsoon season, retreating monsoon season. This is most important in the case of Indian climate. So next is 2 other seasons are there. Cold weather season, that is from along December to January, February. Up to February, it is cold weather season. From March, April, June, up to June, March, April, May. June first part, from March to June first part, it is hot weather season. These are the 2 other seasons. So first one is cold weather season. That is from, so we discussed up to December. Okay, from November up to November, what happens? This complete retreat of the second branch, Bay of Bengal branch is happening in the November last. So that means after that the cold weather season happens. Sorry, cold weather season starts, and after cold weather season, hot weather season starts. Okay, clear? So all round the year from December, January, February, that is called as cold weather season. That means whole of India continue comparatively temperature that means തണുപ്പുള്ള സമയമായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾക്കും എന്താണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും തണുപ്പുള്ള സമയം ഏതായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് പൊന്മുടി പോകാൻ പറ്റിയ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി. ഓക്കെ, ഈ ടൈം ആയിരിക്കും. സോ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും? മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് ഇതെന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമ്മർ വെക്കേഷൻ ആണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും ആയിക്കോട്ടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾക്ക് സമ്മർ വെക്കേഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ. കംപ്ലീറ്റ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല എന്തായിരിക്കും? ഹോട്ട് ആയിരിക്കും. സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ, ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്. സോ ഫ്രം ജൂൺ മിഡിലോട് കൂടിയാണ് ആര് വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മഴ വരുന്നത്. സോ ആദ്യം വരുന്ന മഴ ഏതായിരിക്കും? കാലവർഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ. തുലാവർഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ സീസൺ. ഓക്കെ, തിരിച്ചു പോകുന്നതാണ് തുലാവർഷം. തുലാവർഷം നമുക്കിനി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടിലും പെടുന്നതല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി, നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടായി, അതിൽ നിന്നും വരുന്ന മഴ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മഴ മാറി ഉടനെ ഇത്രയും ചൂട് വരുന്നത്. ഒരിക്കലും കാലവർഷം തുലാവർഷം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മഴ ഇല്ലെങ്കിലും എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു കോൾഡ് വെതർ ആയിരിക്കും, ഒരു മഴയുടെ ഒരു തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡിപ്രഷൻസ് ഡിപ്രഷൻസ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിന് സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് റെയിൻ ബാൻസ്, സൈക്ലോൺസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ റെയിൻ ബാൻസ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് എത്ര കുട്ടി ഡിപ്രഷൻസ് ഒരുപാട് ഡയമീറ്റേഴ്സ് 500 തൊട്ട് മേളിലോട്ട് പോലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പോകാം ഡിപ്രഷൻസിന്റെ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 10 കിലോമീറ്ററിലും ഡിപ്രഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞായിട്ട് ഡിപ്രഷൻസ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിന് സൈഡിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് ആസ് പെർ ദ സൈക്ലോണും എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം. നമ്മൾക്ക് ഈ ഡിപ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിലുള്ള ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. സോ ആ സിസ്റ്റംസ് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്? മാറി പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് റെയിൻ ബാൻസ് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ മഴ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അതെന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നു? പാസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ചു വരും. സോ അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും? അടുത്ത തുലാവർഷം, ദാറ്റ് ഈസ് റിട്രീറ്റിംഗ് മൺസൂൺ. നമ്മളുടെ മൺസൂൺ തിരിച്ചു പോകുന്ന കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്? റിട്രീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൾഡ് വെതർ സീസൺ. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ കോൾഡ് വെതർ സീസൺ? കോൾഡ് വെതർ സീസൺ സൺ എവിടെയായിരിക്കും? സൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബറിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സെപ്റ്റംബറിൽ സണ്ണിന്റെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം കേട്ടോ, ആ ഒരു പിക്ചർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കുക. എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക്? ജൂണിൽ എവിടെയായിരിക്കും? സൺ ഈസ് ഓവർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ജൂൺ 21 സൺ ഈസ് ഓവർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. അത് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും സൺ ഈസ് ഓവർ വെയർ ആണ് അടുത്ത്? ഇക്വേറ്റർ. സൺ ഈസ് ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ അറൌണ്ട് സെപ്റ്റംബർ 23rd. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൺ ഈസ് ഓവർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. എപ്പോഴായിരിക്കും? ഡിസംബർ 22nd. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെപ്പോ പോവും?
മാർച്ചിലാണ്. മാർച്ചിൽ എപ്പോ വരുന്നുണ്ട്? സൺ ഈസ് ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഇൻ മാർച്ച്. മാർച്ച് 21. 22 പറയാറുണ്ട്. സോ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം. നമ്മൾ സീസൺസ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സമയത്തും സൺ എവിടെയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക. അതാണ് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾക്ക് സൺ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മറ്റുള്ള പ്രഷർ സിസ്റ്റംസ് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സൺ എവിടെയാണ്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. സൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ പോയാൽ അവിടെ ആയിരിക്കും ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എന്ത് വരും? ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം വരും. ഇക്വേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. നമ്മൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലോട്ടും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലോട്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സണ്ണിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് കൈൻഡ് ഓഫ് സംവാട്ട് ഇക്വബിൾ ക്ലൈമറ്റ് എന്നാ പറയാ. ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുക. ദാറ്റ് മീൻസ് മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസിലൂടെ പോകുന്ന ഇക്വബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഉണ്ടാവുക. സോ കോൾഡ് വെതർ സീസൺ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫ്രം ഡിസംബർ ടു ഫെബ്രുവരി. ഡിസംബറിൽ എവിടെയായിരിക്കും? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സണ്ണിൽ. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ സണ്ണുള്ളപ്പോ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എന്തായിരിക്കും? ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ജനറലി തണുപ്പായിരിക്കും. ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ എയർ മാസിൽ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട്. എയർ മാസ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് സിങ്സ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് എയർ മാസിൽ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ചൂട് അത് എടുത്തിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു, ഇറ്റ് റൈസസ് അപ്പ്. നേരെ തിരിച്ചാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് തണുപ്പാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് മോയ്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് കളക്ട് ചെയ്ത് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? സിങ്സ് ഡൗൺ. അതിന് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി എയർ മാസ് ഇൻക്രീസസ്. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇറ്റ് സിങ്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട്. സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു കോൾഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മീൻ ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് ബിലോ 21 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും. സോ ഈ 21 ഈ മീൻ ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ പറയും. നമ്മൾക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും സൗത്ത് ഇന്ത്യയില്? 32. ഡിസംബർ സമയത്ത് നമ്മളുടെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരിക്കും? 27, 26 ആ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരിക. സോ അതേസമയം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേയിലൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും? ലഡാക്കിലൊക്കെ എത്രയായിരിക്കും? മൈനസ് പോവാറുണ്ടോ? യെസ്, മൈനസ് പോവാറുണ്ട്. സോ അത്രയും ഒരു വേരിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ഉണ്ട്. സോ ആ ഒരു വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും? റീസൺസ് എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൾഡ് വെതർ സീസണിൽ നമ്മൾക്ക് എവിടെ സൺ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? സൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ചൂട് ഒരുപാട് കുറവാണ്. ചൂട് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കുറവ് കിട്ടുന്നു. സോ ഹെൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണോ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ കുറയുന്നത്? നോ, ഇറ്റ് വേരിയസ് ഇൻസൈഡ് Indian subcontinent. That means around South India around 26-27 degrees Celsius ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ that is along the Ladakh region എത്ര വരെ പോകുന്നുണ്ട്? -degree Celsius ലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. So what is the reason for this? ഇതിന്റെ റീസൺ എന്തായിരിക്കും? സിമ്പിൾ ആണ്. ഹൈറ്റ് കൂടുന്തോറും യെസ് that is one answer. Yes. മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? കൈൻഡ് ഓഫ് ഇക്വബിൾ ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും. മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെ എഫക്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യില്ല? പോവില്ല. സോ അണ്ടർ ദ മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദർ ഈസ് നോ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇക്വബിൾ ക്ലൈമറ്റ് കിട്ടുന്നതിന്റെ റീസൺ. ഓക്കെ, അറൌണ്ട് 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. വൈ ഇറ്റ് ഈസ്? ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ദെൻ നോക്കിയേ, നമ്മളുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസ് മാത്രമേ മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, പെൻസിലാർ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. പെൻസിലാർ ഇന്ത്യയിൽ വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്, ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ ഉണ്ട്. സോ ദീസ് കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് വിൽ കം അണ്ടർ ദി മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴും കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ മാത്രമേ മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ വരുന്നുള്ളൂ. സോ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഇപ്പൊ മധ്യപ്രദേശ് എടുക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകയുടെ ഇന്റീരിയർ കർണാടകയൊക്കെ എടുക്കുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ ദ മറീടൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ്. സോ അവർക്ക് എന്താണ് കാര്യം? സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യം തന്നെ, റിലീഫിന്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരിക്കും? കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സൗത്ത് പെനിൻസുലാർ ഇന്ത്യയിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേജർ റേഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? വിന്ധ്യൻ റേഞ്ചസ്, മൈക്കാല റേഞ്ചസ്, സമർക്കണ്ട പ്ലാറ്റ്. ഈ ഒരു റീജിയനിലൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഹൈറ്റ് എന്തില്ല? ഒരുപാട് കൂടുതലല്ല.
ഓക്കെ, ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് 2000 meters ഒക്കെ പോകുന്നുള്ളൂ, ഹൈറ്റ് ഒരുപാട് കൂടി വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് കുറവാകുന്നതിനനുസരിച്ച് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കോൾഡ് വെതർ സീസണും അത്രയും എക്സ്ട്രീമിറ്റിയിലോട്ട് പോകാൻ അതിന് പറ്റില്ല. സോ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചാണ് എപ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കോൾഡ് വെതർ തണുപ്പിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്. ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഒരുപാട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നമുക്ക് മേലിലോട്ട് പോകുന്നവരും ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് അറ്റ് എ റേറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലപോലെ തണുപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മളുടെ കേസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റിലീഫിന് എന്തില്ല, അത്രയും ഹൈറ്റ് ഇല്ല പെനിൻസുലാർ റീജിയനിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ. പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റു ഇരിക്കുന്നത് അറ്റേക്ക് ഓറിയന്റേഷനിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലുള്ള റിലീഫിൽ എന്തില്ല, അത്ര പറയത്തക്ക ഒരു ഹൈറ്റ് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റീസൺ വൈ, ബിക്കോസ് ദ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ റീജിയൻ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ എക്സ്ട്രീമിറ്റീസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ. വൺ റീസൺ ഈസ് മറൈറ്റൈം, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറയുന്നത്. വൺ റീസൺ ഈസ് മറൈറ്റൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ്. സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് റിലീഫിന് പെനിൻസുലാർ ഏരിയയിൽ റിലീഫിന് എന്തില്ല, അത്രയും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡോ ഹൈറ്റോ ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടു റീസൺസ്. ഇനി നമ്മളുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും റീസൺസ്? മറൈറ്റൈം ഇൻഫ്ലുവൻസ് കുറവാണ്, റിലീഫിന് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസ് ഉണ്ട്. ഹിമാലയാസിന് അത്രയും ഹൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ജെറ്റ് സ്ട്രീം പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ജെറ്റ് സ്ട്രീമിനെ പറ്റി പറയാം. ജെറ്റ് സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ പോലത്തെ ഇത് വിചാരിച്ചാൽ മതി. യു നോ വാട്ട് ഈസ് വാട്ടർ കറൻസ്. വാട്ടർ കറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വാട്ടറിൽ തന്നെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് as വാട്ടർ കറന്റ്. ഇൻ ദ സെയിം വേ ദിസ് ഈസ് air is moving. A particular volume of air will move in a particular direction over the upper atmosphere. ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലല്ല. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അപ് ടു 13 kilometers. സോ 13 kilometersന്റെ മേലെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ a particular volume of air will move in a particular direction in a particular speed. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അത് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. ഔട്ട്ലൈൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചാൽ മതി. പെർട്ടിക്കുലർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ, പെർട്ടിക്കുലർ വോളിയം ഓഫ് എയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ പെർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ കറന്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ കറന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ദീസ് കറന്റ്സ് ആർ ജനറലി കോൾഡ് ആസ് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലും അതായത് ഹിമാലയാസിന്റെ മേളിലെ എന്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഹിമാലയാസിന്റെ മേലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എയർ മൂവ്മെന്റ്, വോളിയം ഓഫ് ദി എയർ മൂവ്മെന്റ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ നമുക്ക് ഹിമാലയാസിന്റെ മേലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത് വരുന്നത് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഹിമാലയാസിന്റെ മേലെ എന്തായിരിക്കും, നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ഈ തണുപ്പുള്ള നമ്മൾക്ക് ഈ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എങ്ങോട്ട് വരും, ഫ്രം ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസിന്ന് അത് സൗത്തിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഈ സമയത്ത് ഫ്രം ഡിസംബർ, ജാനുവരി, ഫെബ്രുവരി ഈ സമയത്തെ കാര്യം പറയുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഹിമാലയാസ്, അപ്പർ ലെയർ ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസിന്ന് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ സൗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടുവേർഡ് സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെന്ത് സിംപ്ലി എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വിൻഡ് ആണ്. സിംപ്ലി ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ്, സിംപ്ലി വിൻഡ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് കോൾഡ് വെതർ കോൾഡ് കറൻസ് ആൻഡ് ഹോട്ട് കറൻസ് വാം കറൻസ് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വാം കറൻസ് പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും, കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് ചൂടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ചൊന്ന് വാം ആയിരിക്കും സറൗണ്ടിങ് സിറ്റുവേഷൻ. അതേസമയം കോൾഡ് കറൻസ് ആണെങ്കിലോ സറൗണ്ടിങ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചൊന്ന് തണുപ്പാവും. സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി നമ്മൾക്ക് അതേ സെയിം പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് നമുക്ക് ഹിമാലയാസിന്റെ മേലെ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് എന്തായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിട്ടുള്ള ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഫ്ലോ ടുവേർഡ്സ് സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ്. അത് ഹിമാലയാസ് സൗത്തിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആ സറൗണ്ടിങ് ഏരിയാസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി എഫക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ്. ഈ ഒരു സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ആർ ബ്ലോയിങ് സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയാസ്. ഓക്കെ, ജെറ്റ് സ്ട്രീംസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും സിംപ്ലി ഇത്ര ഓർത്താൽ മതിയാവും. ഹിമാലയാസിന്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ആർ ബ്ലോയിങ് ടുവേർഡ് സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിമാലയാസിന്റെ സൗത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, the Himalayas in southern states, that means the northern states of India. So northern states of India, what happens, temperature korayanulla chance undu. Why? Because cold winds are blowing from the Himalayas towards the south of the Himalayas. That means North Indian states is experiencing some cold wave situation. That means the temperature can be dropped rashly. Okay, now
The other reasons are the snowfall in the Himalayas creates a cold wave. Cold wave situation simply means നമ്മളുടെ കോൾഡ് വിൻസ് ബ്ലോയിങ് ഓഫ് കോൾഡ് വിൻസിനാണ് കോൾഡ് വേവ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ബ്ലോയിങ് ഓഫ് നമ്മളുടെ കോൾഡ് വിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കോൾഡ് വിൻസ് ഈസ് ബേസിക്കലി കോൾഡ് as കോൾഡ് വേവ് സിറ്റുവേഷൻ. സോ ഹിമാലയാസിന്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും നോർത്തേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓർ ദി സൗത്ത് ഓഫ് ഹിമാലയാസിലോട്ട് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കോൾഡ് വിൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കോൾഡ് വേവ് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ റീസൺ. ദ അനദർ റീസൺ ഈസ് the cold winds from Caspian Sea and Turkmenistan. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാസ്പിയൻ സീ എവിടെയാന്നൊക്കെ? പാകിസ്ഥാന്റെ മേലെ ആരാണ്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തൊട്ട് മേലെ അസർബൈജാൻ, ടർക്കമെനിസ്ഥാൻ, തജക്കിസ്ഥാൻ. കുറെ പണ്ടത്തെ USSR ആയിരുന്നു. USSR മാറി റഷ്യ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളായി. സോ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആര് ഇരിക്കുന്നത്, കാസ്പിയൻ സീ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഈ സ്ഥാനങ്ങളുടെ ടർക്കമെനിസ്ഥാൻ, തജക്കിസ്ഥാൻ, അർമേനിയ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അസർബൈജാൻ, ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കാണ് കാസ്പിയൻ സീ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഈ കാസ്പിയൻ സീയിൽ നിന്നും ടർക്കമെനിസ്ഥാൻ, സോ ഈ കാസ്പിയൻ സീയിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്, ആ സമയത്ത് നല്ല കാസ്പിയൻ സീ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ റഷ്യയുടെ സൈഡാണ് വരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കോൾഡ് വേവ് സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫ്രം ദയർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കോൾഡ് വിൻസ് ആർ ബ്ലോയിങ് ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഫ്രം കാസ്പിയൻ സീ ടു നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. നോക്കിയേ, കാസ്പിയൻ സീ ടു ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. So from the Caspian Sea to northwestern part of India, ഒരു cold weather, ഒരു cold winds എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, blow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. From the top of the Himalayas towards south of the Himalayas എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, cold winds blow ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So ഈ two reasons കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം, നമ്മൾക്ക് North Indian states they are experiencing extreme temperature in the cold weather. Okay. So because the two reasons why the North India is experiencing the extremities of temperature during cold weather is, first one is the cold winds which are blowing from the upper atmosphere of the Himalayas to that of the southern part of Himalayas. That means North Indian states. Next is the cold winds blowing from the Caspian Sea towards the northwestern part of India. So because of these two reasons, we can say that the North Indian states of Indian Peninsula are experiencing extremities of temperature. Okay, the South Indian case എന്തായിരുന്നു, because of the maritime influence and എന്തായിരുന്നു, the low height of the relief in the peninsular region. These two regions contribute to the equable climate of the, or equable climate to comparatively not extremities. There is comparatively no extreme climate on the South India. These are the two reasons. Okay, we are discussing about temperature here. ഇതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കൂ ട്ടോ. എന്തോ ഇല്ല, അങ്ങനെ നമ്മൾ നോർത്തേൺ പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വിൻഡ് ആണ്, പലതരം വിൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾക്ക് കാസ്പിയൻ സീന്ന് വരുന്ന വിൻഡ് ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. നമ്മൾക്ക് വെതർ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന വിൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്കിനി പഠിക്കാം. നമ്മൾക്ക് അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു വിൻസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ അത് നമ്മളുടെ ലോക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന വിൻസ് ആണ്. അതുപോലെ കാസ്പിയൻ സീയിൽ ലോക്കലി ഉണ്ടാവുന്ന വിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഫ്രം ദ കാസ്പിയൻ സീ അപ് ടു ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല വരെ അത് വരുന്നുള്ളൂ. അത് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല കഴിഞ്ഞത് പോകുന്നില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള ലോക്കലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ആ വിൻഡാണ് അവിടെയുള്ള ഈ വെതറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്.
ഓഷ്യൻ കറന്റ്സ് പഠിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? കൗണ്ടർ ഇക്വിറ്റോറിയൽ കറണ്ട് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് നമുക്കുണ്ട്. അലോങ് ദ ഇക്വിറ്റോറിയൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ജെറ്റ് സ്ട്രീംസിനെ വി കോൾ ദം ആസ് ഇക്വിറ്റോറിയൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ്. സോ നമ്മൾക്ക് ഫ്രം ദ ആഫ്രിക്കൻ ടുവേർഡ്സ് ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റിൽ ഒരു ഇക്വിറ്റോറിയൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ്, ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റേൺ ഡിറക്ഷനിൽ ഇക്വിറ്റോറിയൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീംസ് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂണിലെ ഒരു ബ്രാഞ്ച്, അതായത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ച് കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ കേരള കോസ്റ്റിൽ എത്താനായിട്ട് ഒരു ഇക്വിറ്റോറിയൽ ജെറ്റ് സ്ട്രീമും ഒരു റീസൺ ആണ്. നിങ്ങൾ NCERT വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും. അത് ആഡഡ് റീസൺസ് ആണ്. നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഡഡ് പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എഴുതിയായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? പെനിൻസുല റീജിയൻ ഡസന്റ് ഹാവ് എനി കോൾഡ് വെതർ സീസൺ. അതിന്റെ താഴെ റീസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിക്കോ. റീസൺസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് maritime influence. Reasons first one is maritime influence. Reasons എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിക്കോ. First one is maritime influence. Second one is low height of relief. Low height of relief in peninsular region. Low height of relief in peninsular region. Low height of relief in peninsular region. Okay. Okay, next is pressure എങ്ങനെയായിരിക്കും? From December to February area pressure. Pressure എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is related to what? Sun's position. It is pressure. Pressure is always related to sun's position. So sun in the position എവിടെയായിരിക്കും? ഡിസംബറിൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? സണ്ണ് ഓവർ ദ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ് സൺ ഇരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എന്തായിരിക്കും? എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇങ്ങനെ പറയൂ, എന്തുവാ? എന്നോട് പറയൂ, എന്തായിരിക്കും? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ ഡിസംബറിൽ സൺ എവിടെയാ പോണേ? വിന്റർ സീസൺ. വിന്റർ സീസണിൽ സൺ എവിടെയായിരിക്കും പോവുക? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എവിടെയാ? സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓവർ ഓസ്ട്രേലിയയിലോട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ പോകുന്നത്. സോ ഓവർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ സണ്ണ് മൂവ് ചെയ്താല് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഏത് വഴിയാ പോകുന്നേ? അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, എന്നെ നോക്കൂ. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഏത് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ്? നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ. ആൻഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയാവോ? 23.5 ഡിഗ്രി നോർത്തിലാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഉള്ളത്. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മേലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കോ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കോ? ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ വരുന്നത്? സോ സണ്ണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിന്റെ മേലെയാണ്, അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആവുന്നേ? അപ്പൊ സണ്ണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ?
അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആണോ ലോ പ്രഷർ ആണോ? ഏയ് സംസാരിക്കാതെ, നിങ്ങൾ എന്തേ കൊച്ചു പിള്ളേരെ പോലെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടുമ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞേ ഓർത്തെടുത്തേ. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഇത് കിട്ടണം, എന്നാലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. നോക്കിയേ, സൺ എവിടെ വരുന്നു? സണ്ണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ പോകുന്നുണ്ട്. സൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൽ പോയാൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ടോ ലോ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ടോ? ലോ പ്രഷർ വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോ പ്രഷർ വരുന്നത്? ഇൻസുലേഷൻ. ആ ഇൻസുലേഷൻ കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എയർ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്ത് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? അത് മേളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് പോകും. മേളിലോട്ട് റൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു വാക്യൂം പോലത്തെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി കോൾഡ് ആസ് ലോ പ്രഷർ. ഇനി നമ്മളുടെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ വിച്ച് ഇസ് പാസിംഗ് ഓവർ ഇന്ത്യ. ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ സെയിം ടൈമില് ഹൈ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഹൈ പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? എയർ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്. അപ്പൊ എയർ എന്ത് ചെയ്യും? സിങ്സ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, എയർ എന്തുകൊണ്ടാ സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ എയർ സിങ്ക് ചെയ്യുമോ? എയർ സിങ്ക് ചെയ്യണ എന്താ? എക്സ്പാൻഡ് ആവത്തില്ല. എക്സ്പാൻഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്താലേ എക്സ്പാൻഡ് ആവുള്ളൂ. എയർ അവിടെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റും കൂടെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എയറിന് ഹോൾ വെയിറ്റ് കൂടും. ഓക്കെ, എയറിന് വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും അതെന്ത് ചെയ്യും? താഴോട്ട്. ഏതൊരു വസ്തുവും നമ്മൾക്ക് വെയിറ്റ് കൂടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? താഴോട്ട് പോരും. സെയിം തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി എയർ മാസ്. എയർ മാസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ സമയത്ത് തണുപ്പ് കൂടുതലാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന്റെ എയർ മാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ട്. എയർ മാസിന്റെ വെയിറ്റ് ഒരുപാട് കൂടി അത് താഴോട്ട് പോരും. So that is a basis force എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഹൈ പ്രഷറിന്റെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ? കോൾഡ് വെതർ സീസണിലെ പ്രഷർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ഓവർ ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എന്തായിരിക്കും? ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം മീൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മീൻസ് every high pressure system, every low pressure system ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what happens? Wind will converge to the low pressure system. Every high pressure system, wind is diverging out of the high pressure system. So simply means North India wind എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Diverge ചെയ്യുന്നുണ്ട് from the northern India towards Indian Ocean. എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ്. നമ്മൾക്ക് പറയത്തക്ക സ്പീഡ് അപ്പ് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഒരു മഴ കിട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ മഴ തരാനുള്ള സ്പീഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 3 to 5 km/h. ആ ഒരു സ്പീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. ഇനി വൺ മോർ തിങ് ഈസ്, വേറൊരു വിൻഡ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ. നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ നോക്കിയേ, വേൾഡ് മാപ്പിൽ നോക്കിയേ. Mediterranean Sea, from Mediterranean Sea towards India, a wind is blowing. കാസ്പിയൻ സീന്നും മെഡിറ്ററേനിയൻ സീന്നും ഒക്കെ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു ഇന്ത്യൻ പെൻസില മാത്രമേ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതെന്തുകൊണ്ടാ? ഹിമാലയാസ്. ഓക്കെ, ഹിമാലയാസ് കഴിഞ്ഞു പോവാൻ പാടായിരിക്കും. ഹിമാലയാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വലിയ ബ്ലോക്കേജ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻസിന് ആര് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും? ഹിമാലയാസ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നോർത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മംഗോളിയ, ചൈനീസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? കോൾഡ് വിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം ബ്ലോക്കേജ് ആയിട്ട് ആര് നിൽക്കുന്നത്? ഹിമാലയാസ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എല്ലാ വിൻസും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ പെൻസില മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പോകുന്നില്ല. Okay, from the Mediterranean Sea towards Indian coast, from the Mediterranean Sea towards northwestern part of India, direction ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. From the Mediterranean Sea towards the northwestern part of India, എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കോൾഡ് വിൻസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So these are the reasons. So these are about pressure and winds. So പ്രഷറിന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഓർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് winds are blowing from northern part of India towards the Indian Ocean. So that is about a pressure case. Next is about the winds in the case പറയുവാണെങ്കിൽ winds are also blowing from the North Indian towards Indian Ocean. The other winds എന്ന് പറയുന്നത് from the Mediterranean Sea എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ എന്ന് വരുന്നത് ത്രൂ കാസ്പിയൻ സീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. From the Mediterranean Sea, it is blowing
ടുവേർഡ്സ് ഇന്ത്യൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ഇത് തന്നെയാണ്. കാസ്പിയൻ സീ എന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? സോ സെയിം വിൻസ് ആണ്. സോ നമുക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ എന്നാണ് അത് ഒറിജിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? ഓവർ ദി കാസ്പിയൻ സീ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ എന്ന് വരുന്ന വിൻസ് ആണ്. ആ വിൻസ് ഓവർ ദി കാസ്പിയൻ സീ ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാസ്പിയൻ സീയിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ആ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്തുന്നത്? നമ്മുടെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻക്രീസ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും. എത്രത്തോളം മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു പോകും? ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിൻഡ് റീച്ചിങ് ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, that's pleasant weather, but it gets disturbed by shallow cyclonic depressions. Shallow cyclonic means simply means low pressure areas. Low pressure area നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു? മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിൽ ഉണ്ടാവുന്നു. സോ അവിടുന്ന് വരുന്ന വിൻസ് ആണ് ഓവർ ദ കാസ്പിയൻ സീയും ആ സെയിം വിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഓവർ ദ കാസ്പിയൻ സീ ഓൾസോ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം there also, and then it reaches the northwestern part of India. So northwestern part of India എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, കാസ്പിയൻ സീയിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. that means net temperature എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. So it's kind of a cold wind which is reaching the northwestern part of India. Okay, clear? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, എന്ന് എഴുതിക്കോ. എഴുതിയോ? വേഗം വേഗം. മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ഏത് ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് കിട്ടും, വൈൻ കിട്ടും, എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞതാ? മൺസൂണോ? വിന്റർ റെയിൻ ഉണ്ട് അവിടെ. കണ്ടോ? വിന്റർ റെയിൻ ഉണ്ട്. ആൾക്ക് ഹൈ പ്രഷർ ആയില്ലെങ്കിൽ വിന്റർ റെയിൻ അറിയാം. കണ്ടോ? വിന്റർ റെയിൻ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ല, അത് മെഡിറ്ററേനിയൻ റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പൊ വിന്ററിൽ റെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അതിന്റെ റീസൺ എൽനിനോ ലാനിന. നിങ്ങൾ NCT വായിച്ചപ്പോ വായിച്ചായിരുന്നു എൽനിനോ ലാനിന, സദേൺ ഓസിലേഷൻ, എൽനിനോ സദേൺ ഓസിലേഷൻ. ഇന്ന് പറയാൻ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്. ഓക്കെ,
വേഗം എഴുതു, വേഗം എഴുതു. Next is rainfall distribution of India. Rainfall distribution നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലി പറയുന്നത് ജനറലി പറയുമ്പോൾ റെയിൻഫോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കോൾഡ് വെതർ സീസൺ പറയുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടോ കോൾഡ് വെതറിൽ? റെയിൻഫോൾ ഉണ്ടോ കോൾഡ് വെതർ? വാട്ട് യു ബി ആന്റി സൈക്ലോണിക്? ആന്റി സൈക്ലോൺസ് എന്തായിരുന്നു? high pressure, that cyclones എന്തായിരുന്നു? low pressure system. From the low pressure system what happens? Cyclones develop. So അതിന്റെ just opposite ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? anti cyclones എന്ന് പറയുന്നത്. That means എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? high pressure system പറയുന്നുണ്ട്. So from the high pressure system winds are blowing outwards and that system is called as anti cyclonic depression system. So in both the depressions what is happening? The winds are blowing. So in the case of the low pressure system, winds are blowing to the low pressure system. In the case of high pressure system, winds is blowing away from the high pressure system. In the both the cases what is happening? The blowing of winds is there. Wind and the blow in. So from that rain bands is covering. So from that rain bands we are getting rain. Okay, so for the case of the anticyclonic system, so anticyclonic circulation system in the land, anticyclonic circulation എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? anticyclonic circulation from the high pressure system നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്? winds ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. So generally പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്തായിരിക്കും? കുറച്ച് റെയിനേ കിട്ടുള്ളൂ. when compared to the low pressure system compare ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും anticyclonic circulation systemത്തിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? comparatively the amount of rainfall എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. So that is the first point. Little rainfall due to little humidity and anticyclonic circulation on land. Exceptions പറയാറുണ്ട്. That is weak temperate cyclones and rainfall in Punjab, Haryana, Delhi and Western UP. So ഈ ഏരിയയിൽ weak temperate cyclones and rainfall Punjab temperate cyclones means generally നമുക്ക് northern hemisphere വരെ cyclones we call them as temperate cyclones. Here നമുക്ക് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ റെയിൻഫോൾ ഇൻ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി, വെസ്റ്റേൺ യു പി. ഈ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ വിൻസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വിൻസ് ഉണ്ട്? മെഡിറ്ററേനിയനിൽ നിന്നും കാസ്പിയൻ സീ വഴി നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു വിൻഡ് ഉണ്ട്. സോ ആ വിൻഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ കാസ്പിയൻ സീ എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ ആ എടുത്ത കുറച്ച് മോയ്സ്ചർ അത് എവിടെ ഷെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? അറൌണ്ട് ദി ആരവല്ലിയുടെ സൈഡിൽ ഷെഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, ഡൽഹി ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ യു പി ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് ആ ഒരു എടുത്ത മോയ്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് ഷെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന റെയിൻഫോൾ. എക്സെപ്ഷനിൽ പറയുന്ന നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോൾ. ഓക്കെ, നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു വിൻഡ് ബാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഓവർ ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ. ഇറ്റ് ഫ്ലോയിങ് അലോങ് ദ പാത്ത് ഓവർ ദി കാസ്പിയൻ സീ. കാസ്പിയൻ സീയുടെ മേലെ കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ കാസ്പിയൻ സീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല. സോ ബൈ റീച്ചിങ് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ആ എടുത്ത മോയ്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആ ഏരിയയിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഷെഡ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ദാറ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സം റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വിന്റർ സീസൺ. ഓക്കെ, now lower Himalayas have snowfall. Snowfall എന്ന് സംഭവിക്കും നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? precipitation ഒപ്പം snowfall സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So lower Himalayas they have snowfall. Central India, north to southern peninsula gets rainfall. ഇത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? Central India and southern north of southern peninsula gets rainfall. Central India and north of southern peninsula gets rainfall. Any idea? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ.
സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലും നോർത്ത് ഓഫ് ദ സദേൺ പെൻസില, ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മുടെ പെൻസില പ്ലാറ്റുവിന്റെ ഏറ്റവും മേളിലത്തെ ഭാഗം, ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് റെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, സി നമ്മൾക്ക് ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വിൻഡ്സ് ആർ ബ്ലോയിങ് ഫ്രം ദി ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം. ഇതേ സെയിം സമയത്ത് തന്നെയാണ് കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ഫ്രം ദി നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് എങ്ങോട്ട് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഡിക്രീസിങ് സോ മച്ച്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ദെയർ. സോ ആ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് വിൻഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളുടെ ഫ്രം ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടുവേർഡ്സ് ഇന്ത്യൻ ഓഷൻ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഹിമാലയാസിന്റെ മേളിൽ നിന്നും ആര് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ നിന്ന് കോൾഡ് വിൻഡ്സ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ കോൾഡ് വിൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അവിടെ -ഡിഗ്രിയിൽ പോകുന്നവരെ കോൾഡ് വിൻഡ്സ് അത് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ്, ഒരുപാട് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ആ റെഡ്യൂസ്ഡ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്, നമ്മളുടെ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നുള്ള വിൻഡ്സ് വരുന്നത്. സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാകുന്ന ആ ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ആരെടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ വിൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറയുന്നു. സോ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഈ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് റെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല? നമുക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഹിമാലയാസ് ഉണ്ട് അറിയാലോ. ഹിമാലയാസിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ആര് വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് കൂൾ വിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോൾഡ് വിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല കോൾഡ് വിൻസ് ആണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നു, നോർത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അറൌണ്ട് UP, നമ്മളുടെ ബീഹാർ, UP ഈ ഏരിയയിലോട്ടാണ് ആര് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ ഈ കോൾഡ് വിൻസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ കാസ്പിയൻ സീ ഫ്രം ദ മെഡിറ്ററേനിയൻ സീ ആര് വരുന്നുണ്ട്, കോൾഡ് വിൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അവർ എവിടെ കയറുന്നുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് രാജസ്ഥാൻ, പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, UP വെസ്റ്റേൺ UP ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അവർ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ്, ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ നമുക്ക് സദേൺ UP വരെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സദേൺ UP ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല തണുത്ത പ്രദേശമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറയുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഏരിയയിലേക്ക് അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്തായിരിക്കും, UPയുടെ തൊട്ട് താഴെ എന്തായിരിക്കും, ഗംഗാ വാലി ആണ്. അവിടെ വാലി ഓഫ് ഗംഗ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഗംഗാ വാലിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അറൌണ്ട് ഗംഗാ വാലി തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഗംഗാ വാലി, ദാറ്റ് ഈസ് ദ high pressure system. Okay, south of the Ganga Valley is a high pressure system. So from the high pressure system താഴോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ വിൻഡ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഗംഗാ വാലിയിൽ വരുന്ന ഈ തണുത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആ വിൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, precipitation സംഭവിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറവാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചൂട് പുറത്തോട്ട് വിടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. എന്നാ ചൂട് പുറത്തോട്ട് വിട്ടാലേ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ, അവർക്ക് തണുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായല്ലോ, അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. വിൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് സ്വയം തണുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, അവരുടെ ഹീറ്റ് കളയുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. എടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ വി കോൾ ദം ആസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. കുറച്ച് ഹീറ്റ് എടുക്കുവാണ്, വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ. ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലേ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കൂടുള്ളൂ. ഓക്കെ, കുറച്ച് ഹീറ്റ് അത് എടുക്കുവാണ്. വിൻഡ് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നത്. ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന ഹീറ്റ് എടുത്താലേ അതിന് 1 ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതേ സെയിം പ്രോസസ് അവർക്ക് 1 ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം, കളയണം. ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്, കളയുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ. സോ അപ്പൊ ഈ ഓൾറെഡി വരുന്ന കോൾഡ് വിൻസിൽ നിന്ന് ഈ ഹൈ പ്രഷർ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിൻസിന് എന്ത് കിട്ടി, ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അതിനുള്ള ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, കളഞ്ഞു. വൈ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഇൻകമിങ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു, അതിന് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മളുടെ വിൻഡിലോട്ട് വന്നു, ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ സംഭവിച്ചു. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, വിൻഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു. ഈ കുറയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, കുറഞ്ഞു വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അത് കണ്ടൻസ് ആയി അതിലെ വാട്ടർ പേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിൻഡിൽ എപ്പോഴും വാട്ടർ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടൻസ് ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്,
നമ്മൾക്ക് ഒരു വാട്ടർ എത്ര ഹീറ്റ് ആണോ അതിന് വാട്ടർ വേപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടത്, അതേ ഹീറ്റ് കളഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് വാട്ടർ ഫോം ആവില്ലേ? ഓക്കെ, ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. നമ്മൾക്ക് വാട്ടർ വേപ്പർ, വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ ഇത്ര ഹീറ്റ് എടുത്താലേ അതിന് വാട്ടർ വേപ്പർ ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കളഞ്ഞാൽ അതിന് തിരിച്ച് വാട്ടർ ആവാൻ സാധിക്കില്ലേ? സെയിം പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയയിലുള്ള വിൻസിൽ എന്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അത്രയും ഹീറ്റ് ഓഫ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ആ എടുത്ത ഹീറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കളയുന്നു, പുറത്തോട്ട് കളയുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, തിരിച്ച് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നോർത്തേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പെനിൻസുലാർ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ കിട്ടുന്നു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഒരുപാട് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കേണ്ട. സിംപ്ലി ഇത്ര വിചാരിച്ചാൽ മതി. കോൾഡ് വിൻസ് വരുന്നു, ആ വിൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നു, ദാറ്റ് മീൻസ് കൂൾ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, precipitation ഉണ്ടാവുന്നു. ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ, സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ, north of the southern peninsula gets rainfall. Next is Arunachal Pradesh, Assam gets rainfall. It is because of the low temperature in the Himalayan region. Torrential rainfall over Tamil Nadu, coastal southern Andhra Pradesh, southeastern Kerala. ഈ torrential rainfall ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അറേബ്യൻ പെനിൻസുലയിലും ഒക്കെ സ്മോൾ ഡിപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു. ഫ്രം ദാറ്റ് ഡിപ്രഷൻസ് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കുറച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദീസ് ആർ ദ റീസൺസ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ റെയിൻഫോൾ ഒന്ന് നോക്കി. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നത് ഏത് റീജിയൻ ആണ്? Western Ghats region. Why? Because of the Western Ghats branch of the Arabian Sea branch of the southwestern monsoon. Okay, southwest monsoon Arabian Sea branchilൂടെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ഈസ് ഹിയർ. സെക്കൻഡ് ബ്രാഞ്ചിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതിൽ നിന്നും കുറവാണ്. തേർഡ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് സ്കാന്റി റെയിൻഫോൾ വരുന്നത്. സോ സെയിം വേ ഈ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിന്റെ അപ്പർ ബ്രാഞ്ചിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം റെയിൻഫോൾ ഏരിയ ഏതായിരുന്നു, ചിറാപൂഞ്ചി. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ചിറാപൂഞ്ചി? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. സോ അതൊക്കെ ഈ ഏരിയയിലാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി അപ്പർ ബ്രാഞ്ച്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി അപ്പർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച്. ആ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾക്ക് ഏത് സ്ലോപ്പ് ആയിരുന്നു, ഹിമാലയൻ ശിവാലിക് സ്ലോപ്പിലൂടെ പോകുന്നു. ഹിയർ നോർത്തേൺ ഹിൽസിന്റെ സ്ലോപ്പ് വരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 100 to 200 centimeters ഹിയർ. ഇവിടെ ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു വരുന്നേ? ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആയിരുന്നു? ചോട്ട നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്യൂ ഈ ഒരു ഏരിയ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ലോവർ ബ്രാഞ്ച് ആരുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇത്രയും റെയിൻഫോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിന്റെ റീസൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ജോയിനിങ് ഓഫ് ദി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബ്രാഞ്ച് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ച്. സോ അത് ഇവിടെ വരെ പോകുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 50 to 100 ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലും നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് 50 to 100 ആണ്. ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഡെസിഡിയസ് ട്രീസ്, വെജിറ്റേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പറയാം, ഡെസിഡിയസ് ട്രീസ് അല്ല ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് വരുന്ന ഏരിയ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ഏരിയ. ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആരായിരിക്കും, ബേ ഓഫ് അറേബ്യൻ സീ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അറേബ്യൻ സീന്റെ ബ്രാഞ്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ കിട്ടുന്നതും റിട്രീറ്റിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെയിൻഫോൾ ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് റെയിൻഫോളും ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് വൺ, സ്കാന്റി റെയിൻഫോൾ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 50 centimeter on the last branch of the Arabian Sea and also on the rain scarce area of the Jammu and Kashmir. ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഫോം സ്നോഫോൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിമാലയാസിന്റെ സൈഡിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ് അവിടെ വരുന്നത്. വിൻസ് കപ്പാസിറ്റി കുറവും അവിടെ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ റീസൺ. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇതില്. ഇത് എഴുതിക്കോ. എഴുതിയായിരുന്നു അത്? എഴുതിക്കോ, വേഗം എഴുതിക്കോ. നിങ്ങളുടെ അറ്റ്ലസിൽ റെയിൻഫോളിന്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ. when you reach home അത് വരച്ച് പഠിക്കുകയും വേണം. ഈ ഒരു നേരത്തെ കാണിച്ച ഗ്രാഫ് കിട്ടും, ആ ഗ്രാഫ് വരക്കി പഠിക്കുകയും വേണം. നമുക്ക് എക്സാമിന് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട്.
മാപ്പ് അതെ അതെ. Questions will be like why this region of India is experiencing this kind of rainfall. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് റീസെന്റ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ വരുന്ന പ്ലേസസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം. ഇപ്പോ ആ പ്ലേസസ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും യു നീഡ് ടു ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ്. ആ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ആ റീജണിൽ ഇത്ര ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് സിൻസ് ദിസ് ഈസ് ദ റെയിൻഫോൾ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് മച്ച് റെയിൻഫോൾ. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യുവർ ഇൻട്രോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ലോക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. ഈ ലോക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡിംഗ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആട്ടോ കിട്ടുന്നേ. റീസെന്റ് ന്യൂസിൽ ഇസ്രയേലും ഗാസയും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ആ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് നോക്കുക, റെയിൻഫോൾ നോക്കുക, ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നോക്കുക. ക്ലൈമറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഏരിയ പറഞ്ഞായിരുന്നോ, ഏത് ക്ലൈമറ്റിലായിരിക്കും ആ ഏരിയ വരുന്നത്. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻഫോൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ കോസ്റ്റിന്റെ സൈഡിൽ, അറേബ്യൻ സീ കോസ്റ്റിലും ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ക്രോസിന്റെ സൈഡിലും വിന്റർ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ലോ പ്രഷർ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് റെയിൻഫോൾ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടൊറൻഷ്യൽ റെയിൻഫോൾ. നേരത്തെ എഴുതുക. Okay, that is all about cold weather season. Next we are going to next we are going to talk about hot weather season. So hot weather season ഏതൊക്കെ months ആണ് hot weather season? March, April, May. These are the hot weather seasons. So ഈ hot weather season ൽ നമ്മളുടെ മാർച്ചിലാവുമ്പോഴത്തേക്കും സൺ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? Over the equator. Next is നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജൂൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ വരുന്നത്. സോ തിരിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിന്റെ റിട്ടേൺ മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എവിടെ വരുന്നുണ്ട്? തിരിച്ച് ഇക്വേറ്ററിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇക്വേറ്ററിൽ വരുന്ന ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? ദാറ്റ് മീൻസ് മാർച്ചിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇക്വേറ്ററിൽ എത്തി. ജൂണിൽ എവിടെ വരണം? ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ വരണം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ, മെയ് എന്തായിരിക്കും? സൺ ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇക്വേറ്റർ ആൻഡ് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ. സോ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു സമയത്ത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സൺസ് ട്രാവലിംഗ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ്. ഓവർ ദ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ടെമ്പറേച്ചർ ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 45-46 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹീറ്റ് വേവ്, സോറി, why globally everyone is every country is trying to keep the temperature below 3 degrees Celsius. Average temperature is not reaching below 3 degrees. That means 3 degrees Celsius കൂടാതെ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്ലോബലി എല്ലാ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും UN ആണെങ്കിലും എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്?
നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല, 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടെ പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് മെഷർ ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസ് ആക്കുന്നുണ്ട്, പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലൂടെ എല്ലാവരും പോകാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് യു കെയിലാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരുപാട് കൺസെഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അതെ. That means globally, if the temperature rises to 3 degrees Celsius, rises from 2.5, rises to about 2.5 to 3 degrees Celsius, regionally എന്തായിരിക്കും, ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഗ്ലോബലി ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് ടു 3 ഡിഗ്രി റൈസസ് ഫ്രം 2.5 to 3 degrees Celsius, then regionally ഇന്ത്യയിൽ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ അറൌണ്ട് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കൂടാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാറ്റർ. നമ്മൾക്ക് ഗ്ലോബലി 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ടു 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾക്ക് റീജിയണലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അറൌണ്ട് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോട്ട് വെതർ സീസണിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഈസ് അറൌണ്ട് 45 to 46 degrees Celsius ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, if the average increases, what will happen in the North India, the 25 degrees Celsius will increase. That means from 55, 65 up to 70, 65 to 70 degrees Celsius നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, നമ്മൾക്ക് ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻസ് കനോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഹ്യൂമൻസിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഈ പറയുന്ന 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 65 to 70 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹ്യൂമൻസ് കനോട്ട് സർവൈവ് ഇൻ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് നമ്മളുടെ ഗ്ലോബലി എടുക്കുന്ന ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗ്ലോബലി ഒക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാർ മലാല അല്ലോ, എന്തോ ബർഗോ എന്തോ പേരുണ്ടല്ലോ, ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരായിരുന്നു ഗ്ലോബലി ക്ലൈമറ്റിന് വേണ്ടി പറയുന്നത്. ഗ്രേറ്റയൊക്കെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ വൈ ഇതെന്തൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയി, ഗ്രേറ്റ തംബർഗ്. ഓക്കെ, സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ഇത്രയും വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ്, എന്തിനാ ഇത്രയും എല്ലാവരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആക്ച്വലി കിട്ടത്തില്ല. സോ ദ തിങ് ഈസ്, നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല, നമ്മൾക്ക് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി പീപ്പിൾ കനോട്ട് ലീവ്. ഓക്കെ, പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു മൈഗ്രേറ്റ്, പീപ്പിളിന് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പോപ്പുലേഷൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്ത് സംഭവിച്ചു പോകും, നമ്മളെ സിവിലൈസേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി റൺ ഔട്ട് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ കൺസർവേഷൻ മെഷേഴ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ ബാക്കിൽ അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അക്വാറ്റിക് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് എക്സ്റ്റൻഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ PMF നോക്കാറുണ്ടോ? PMF എൻവയോൺമെന്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ PMFന്റെ സൈറ്റിൽ നോക്കുക, PMF ആൻഡ് ഡൗൺ ടു എർത്ത്, ഈ രണ്ട് സൈറ്റിൽ നോക്കുക. PMF ആൻഡ് ഡൗൺ ടു എർത്ത്, ഈ രണ്ട് സൈറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റീസെന്റ് ഡൗൺ ടു എർത്തിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. റീസെന്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് കിട്ടും നമ്മൾക്ക്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഐസ് ഒരുപാട് റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെൽറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വലി ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറെ അക്വാറ്റിക് അനിമൽസ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല, ഈ ഒരു ഇൻക്രീസ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതോ ഒരു അക്വാറ്റിക് അനിമൽ എന്ത് ചെയ്തു പോയി, എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയി എന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയാം. പക്ഷെ നാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസവും എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആരെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകില്ല, എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോകാതിരിക്കാനുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കണം. സോ നമ്മൾക്ക് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും ഡൗൺ ടു എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. സോ അത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഹൗ നമ്മളുടെ എൻവയോൺമെന്റ് ഈസ് അഫക്ടിങ് ഓൾ ദീസ് അനിമൽസ്. ഇത്രയും അനിമൽസിന് അത് എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ ബി എന്ത് ചെയ്യുക, സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും അനിമൽസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ വരാൻ ഒരുപാട് സമയതാമസം ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹോട്ട് വെതർ സീസൺ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 43 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പോവാം. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അത്ര ഇന്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല. എന്തായിരിക്കും റീസൺ? maritime influence. That is a maritime influence is a reason. Temperature also increases from coast to the interior. അതെന്തായിരിക്കും? From the coast to the interior maritime influence എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കുറയുന്നുണ്ട്. From the coastal ഏറ്റവും കൂടുതൽ maritime influence ഉള്ളത്. So that means coastal temperature is always an equable climate ആയിരിക്കും. coastal ഉള്ളത് എപ്പോഴും equable climate ആയിരിക്കും. So അതേസമയം from the coast to the interior എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, influence of the maritime influence എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറഞ്ഞു വരുന്നു. That means ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതോറും extremities of temperature we can see. So that is the points.
എഴുതിക്കേ. Next one is about rainfall, pressure and winds. Pressure winds നോക്കിയേ. pressure belt എങ്ങനെയായിരിക്കും? ITC is most northwards and occupied 25° north and its location is from Thar Desert to Patna. See, it's 25° north എന്ന് പറയുന്നത് ജൂണിന്റെ സമയത്തോട്ട് പറയുന്നത്. ജൂണിന്റെ സമയത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 23.5° ക്യാൻസർ, ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ITC is a belt that is the intertropical എന്തായിരുന്നു കൺവേർജൻസ് സോൺ. ഈ കൺവേർജൻസ് സോണിലെ ട്രോപ്പിക്കൽ ഈ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓക്കെ 23.5° നമ്മളുടെ സൺ വന്നു. 23.5° കറക്റ്റ് എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നതല്ല ചെയ്യുന്നത്. സൺ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മൂവ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു ദാറ്റ് മീൻസ് സൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സൺ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എർത്ത് അതിനനുസരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ സൺ മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ 23.5° വന്നതിന് ശേഷവും സണ്ണിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറച്ചുകൂടെ മേളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു 25° വരെയാണ് മാക്സിമം സണ്ണ് പോകുന്നത്. സോ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? താഴോട്ട് വരുന്ന മൂവ്മെന്റ്. സോ ഈ 23.5° to 25° ആയിരിക്കും ആ ഒരു ബെൽറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇന്റർട്രോപ്പിക്കൽ കൺവേർജൻസ് സോൺ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ഒരു ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 23.5 to 25° ആയിരിക്കും ആ ബെൽറ്റ് വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു 25° വരെ എന്ത് വരാം? നമ്മളുടെ സൺ വരാം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? നമ്മളുടെ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ട്. So attract winds in southwestern direction with displaced equatorial westerlies. Westerlies ന്റെ കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വെസ്റ്റർലീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ വെസ്റ്റർലീസ്? വെസ്റ്റർലീസ് എന്തായിരുന്നു? അതെ, കോണ്ടിനെന്റിന്റെ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് വെസ്റ്റർലീസ്. അതല്ലാണ്ട് വേറെ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിറ്റ്വീൻ എവിടെയായിരുന്നു? നമ്മളുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ഏത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു? From the Tropic of Cancer to അടുത്ത ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഏതായിരുന്നു? 66.5°. സോ 23.5° to 66.5° ഇടയ്ക്കാണ് ആര് വരുന്നത്? വെസ്റ്റർലീസ് വരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? പോളാർ ഈസ്റ്റർലീസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ വെസ്റ്റർലീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലെ ഏത് നമ്മളുടെ കോണ്ടിനെന്റ്സിന്റെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെസ്റ്റർലീസ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ആ വെസ്റ്റർലീസും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പെനിൻസുലയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സോ ലൂ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയാ, ഒരു
റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള റീജിയണൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു രാജസ്ഥാൻ ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു വിൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ലൂ വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി നോർത്തേൺ രാജസ്ഥാൻ. നോർത്തേൺ രാജസ്ഥാൻ ഏത് വരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് താർ ഡെസേർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ താർ ഡെസേർട്ടിലുള്ള നമ്മൾ ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻസിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആര് വരുന്നത്? Loo wind വരുന്നത്. So that is dry and hot winds in northwestern India. It blows in the afternoon and sometimes continue to midnight. So that means afternoon എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രം ദ മോർണിംഗ് ടു ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? നമുക്ക് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ലോക്കൽ വിൻഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ലോക്കൽ വിൻഡ് ഇറ്റ് ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദി രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ്. ബ്ലോസ് ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് അപ് ടു ഏതൊരു പോകുന്നുണ്ട്? സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് വരെ പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു ഉത്തർപ്രദേശ് വരെ ആക്ച്വലി പോകുന്നുണ്ട്. വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ആർക്കും ട്രാവൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. നമ്മൾക്ക് എയ്റോപ്ലെയിൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ആർക്കും പുറത്തിറങ്ങാനോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഒന്നും പറ്റില്ല. ആ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് അറൌണ്ട് 6 to 7 കിലോമീറ്റർ, ഐ തിങ്ക് 6 to 7 kilometers per hour ആ ഒരു വെലോസിറ്റിയിലായിരിക്കും ആ വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കൈൻഡ് ഓഫ് വിൻഡ് തന്നെയാണ്. ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് ഇസ് ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് വിൻഡ് ആണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് വിൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ്ലി. കൈൻഡ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലായ കാരണം അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കൂടും. വെലോസിറ്റി അത് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും വിൻഡ് ആണെങ്കിലും വെലോസിറ്റി കൂടുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബൗൾഡേഴ്സും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോണിനെയൊക്കെ എടുക്കാനുള്ള ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ഒരുപാട് കൂടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസിന് ഒരുപാട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അത് എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഡെസ്ട്രോയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും. ലൂസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരെ പോകുന്നുണ്ട് ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസിലെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്ന കാരണം അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ വിൻഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈറ്റ് റെയിൻ ആൻഡ് കൂൾ ബ്രീസ്. ലൈറ്റ് റെയിനും കൂൾ ബ്രീസും വരുന്നത് രാത്രിയാണ്. രാത്രി എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് തിരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. സോ ഡെസേർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? പെട്ടെന്ന് തണുക്കും, പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും. വൈ? ഡെസേർട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും പെട്ടെന്ന് തണുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? സാൻഡ്. അതെ, അത് തന്നെയാണ്. സാൻഡിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി അത്രയാണ്. സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അല്ല, സാൻഡിന്റെ സാൻഡ് ആണ്. സാൻഡിന്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന്. സാൻഡിന് എന്തില്ല? കപ്പാസിറ്റി കുറവാണ്, എപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വാട്ടറിനാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സാൻഡിന് ഒരുപാട് കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നുണ്ട്, പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നത് രാത്രി സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രീസും ഒരു എന്താ പറയാ ചെറിയ റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇതല്ല, കുറച്ച് റെയിൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് കൂൾ ബ്രീസും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് പ്രഷർ ആൻഡ് വിൻഡ്സ്. എഴുതാത്തവർ എഴുതിക്കേ. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ആഹാ, വന്ന് ഫോട്ടോ വരെ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു. എഴുതപ്പോ നമ്മളുടെ മനസ്സിലതൊന്നും ഓടും. കൈൻഡ് ഓഫ് ബോറിംഗ് ടോപ്പിക് ആണ്, എനിക്കറിയാം.
റെയിൻഫോൾ നോക്കി, റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ അതെ അതെ. ലൂം ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ് ഒക്കെ ഹോട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞോ? നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് റെയിൻഫോൾ. റെയിൻഫോൾ നോക്കിയേ. റെയിൻഫോൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞായിരുന്നു റെയിൻഫോൾ? ഇല്ലല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് other what about the other seasons? ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് പറഞ്ഞതാണല്ലോ. സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ, റെഡ് മൺസൂൺ സീസൺ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചത്. ഇതായിരിക്കും മോർ ദാൻ 200 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഹിൽസ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഏരിയ, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോർ ദാൻ 200 centimeter. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് areas of moderate rainfall, that is 100 to 200 centimeter. That is ഏതൊക്കെ ഏരിയസ് ആയിരുന്നു? ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഏരിയ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഏരിയ, ഈസ്റ്റേൺ തമിഴ്നാടു ഏരിയ, ബീഹാർ, ഈ മണിപ്പൂർ ഏരിയ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റേറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ. വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടേ areas of high rainfall, western Ghats and northeastern hills. Areas of high rainfall, western Ghats and northeastern hills. Areas of moderate rainfall, areas of moderate rainfall, that is between 100 to 200 centimeter. 100 to 200 centimeter, eastern Tamil Nadu, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Chhattisgarh, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Chhattisgarh, Manipur, centimeter, 100 to 200 centimeters. No, പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ഡാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്രയും പൊങ്ങും. സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആനുവലിയാ, ഒരു വർഷം മുഴുവനും.
ഒരു വർഷം മുഴുവനും എടുത്ത കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സെന്റിമീറ്റർ അല്ല, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. റെയിൻഫോൾ സെന്റിമീറ്റർ 200 mm അല്ല. 200 mm എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വരും? ആ, അത്രയല്ലേ വരുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഒരു മഴ കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും കൂടത്തില്ല. അങ്ങനെ വർഷം തോറുള്ള എല്ലാ മഴ കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കൂടും? നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു മഴ കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും കൂടും. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മഴ കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും കൂടും. അങ്ങനെയാണ് വർഷം ഫുൾ ടോട്ടൽ വർഷം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും സെന്റിമീറ്റർ കൂടും. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സെന്റിമീറ്റർ കൂടിയാലേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ഒക്കെ പവർ വരുള്ളൂ. ഇത്രയും വെള്ളം വേണം. അല്ലാതെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ 20 സെന്റിമീറ്റർ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അത്രയും കൂടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ ജനറേഷൻ ഒന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിലേ ആ ഒരു പവർ ജനറേഷൻ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. So next is 50 to 100 centimeter areas of low rainfall. Western UP, Delhi, 50 to 100 ആട്ടോ. Western UP, Delhi. അത് അറ്റ്ലസിൽ മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. വെസ്റ്റേൺ യു പി, ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്. വെസ്റ്റേൺ യു പി, ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്. വെസ്റ്റേൺ യു പി, ഡൽഹി, ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, ഗുജറാത്ത്. ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഈസ്റ്റേൺ രാജസ്ഥാൻ, ഡെക്കാൻ ഏരിയ. ഡെക്കാൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കേട്ടോ, ഡെക്കാൻ ഏരിയ. Scanty rainfall less than 50. Ladakh area less than 50 ആട്ടോ. Ladakh area, Western Rajasthan, parts of Karnataka and Maharashtra. Parts of Karnataka and Maharashtra. ഈ മിഡിൽ പോർഷൻ ആട്ടോ പറയുന്ന. Parts of Karnataka and Maharashtra. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. Okay, this is all about the seasons. നമ്മൾക്ക് ഈ സീസൺസിൽ കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി ആണ്. ഫോറസ്ട്രി കൺസർവേഷൻ അത് ലാസ്റ്റ് പറ്റുവാണെങ്കിൽ കവർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി കൺസർവേഷൻ, ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺസർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇതേ സെയിം ടോപ്പിക് അടുത്ത് എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ. ഇതിന് ഈ കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു പോർഷൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കി, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ നോക്കി.
ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അറ്റ്ലസിലെ വെജിറ്റേഷൻ മാപ്പ് എടുത്തേ. ഓക്കെ, അതില് ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ, സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നോക്കിയേ. ഏത് ഏരിയ ആയിരിക്കും വരുന്നേ? ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ, സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഏതൊക്കെ ഏരിയ ഉണ്ട്? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഐലൻഡ്സ് നോക്കി. ഐലൻഡ്സ് ഏതെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ? ആൻഡമാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതില്? ഇല്ല. ആൻഡമാനും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ. സോ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബേസിക്കലി? വാട്ട് ഡു യു മീൻ വെജിറ്റേഷൻ? ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ജനറലി വെജിറ്റേഷൻ. നമ്മൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും? അത് ആരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നാച്ചുറലി എന്താ വരുന്നത്? ക്രോപ്പ് എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഏരിയയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് ഫോറസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കൾട്ടിവബിൾ ലാൻഡ്, ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മേജർ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഫോറസ്ട്രി ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്ന ഗ്രോത്തിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് ഫോറസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നാച്ചുറലി വളരുന്ന വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ആരും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെ നാച്ചുറലി എന്ത് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് ദ ക്ലൈമറ്റ്. ഓക്കെ, സോറി, that is determined by the climate. Okay, ഒരു വെജിറ്റേഷൻ അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ വരുന്നത്. സോ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഡിറ്റർമിൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ. ഇനി പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എന്തായിരിക്കണം? നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കണം. ആരും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റേഷൻ ആകാൻ പാടില്ല. സോ അതെന്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? എന്തെങ്കിലും കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിലിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് ആഡ് ചെയ്യും, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. സോ അത് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? നാച്ചുറലി ഒക്കറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കാരണം വരുന്ന വെജിറ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആ സോയില് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആ സോയിലിൽ സം ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കുറവുണ്ടായിരിക്കും, സം ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എക്സസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഓരോ കൾട്ടിവേഷനും ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ സോയിൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സോയിലിൽ എന്തൊക്കെ കുറവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. സോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള, അപ്പൊ അവർ പറയും ഏത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് ഈ സോയിലിന് ആവശ്യമെന്ന് അവർ പറയും. സോ അത് പ്രകാരമാണ്, സോ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അത് പറഞ്ഞിട്ട്, സോ അത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറിലോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൾട്ടിവേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. അതേസമയം അത് വെച്ച് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ക്ലൈമറ്റ് വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് നാച്ചുറലി ഗ്രോയിങ് വെജിറ്റേഷനിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ക്ലൈമറ്റിന്റെ എഫക്ട് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. Okay, general cultivation, general vegetation area. So first one is tropical. Generally 5 types of നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യ എടുക്കുവാണ്, ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 5 types of vegetation ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളത്. So first type is called as tropical evergreen and semi evergreen forest. So location എവിടെയൊക്കെയാ വരുന്നത്? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട്, പ്ലസ് ഒരു ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഏരിയസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ ഈ ഏരിയാസിലെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഏരിയാസിലെ ക്ലൈമറ്റിന്റെ റെയിൻഫോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 200 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് റെയിൻഫോൾ വരുന്നത്. മോർ ദാൻ 200 സെന്റിമീറ്റർ ഇത്രയും റെയിൻഫോൾ കിട്ടുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ ദേ നീഡ് ദാറ്റ് മച്ച് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദോസ് വെജിറ്റേഷൻ നീഡ് ദാറ്റ് മച്ച് വാട്ടർ. അങ്ങനെ അത്രയും വാട്ടർ നീഡി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇനി വൺ മോർ
അവിടുത്തെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയാസില് thick vegetation ആയിരിക്കും. thick vegetation എന്ന് പറയുമ്പോൾ layered vegetation. That means നമ്മൾ from the ground up to a particular height shrubs ഉണ്ടാവും. shrubs എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? shrubs എന്ന് പറയുന്നത് shrubs trees ആണോ? അല്ല. shrubs ഒരിക്കലും trees അല്ല. trees അല്ല. പക്ഷെ ട്രീസും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും? What's the difference between trees and shrubs? ഒരു മേജർ ബാർക്ക് ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല? shrubsന് ഉണ്ടാവില്ല. ട്രീസിനാണെങ്കിൽ ഒരു മേജർ ട്രങ്ക് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏതൊരു ചെടി അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സാധനം ഏതൊരു എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എന്തുണ്ടാവണം? ഒരു മേജർ ഒരു ട്രങ്ക് പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ട്രങ്ക് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ട്രീസ്. അല്ല, അങ്ങനെ ഒരു മേജർ ട്രങ്ക് പാർട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് shrubs. That's the difference between trees and shrubs. Trees and shrubs നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ട്രങ്ക് പാർട്ട് ആണ്. സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ സെമി എവർഗ്രീൻ ആൻഡ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മേജർ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ shrubs ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. shrubs ലെയർ കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പൊക്കമുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീസ് ആയിരിക്കും. സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് മെയിൻ ട്രങ്കിന് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ച് ഹൈറ്റ് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ട്രീസിനെയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ലെയർ shrubs ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ലെയറിന്റെ ട്രീസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ട്രീസിന്റെ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോൾ ട്രീസിന്റെ ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ലെയർ ടൈപ്പിലെ വെജിറ്റേഷൻ വി ക്യാൻ സീ ഓവർ ദി എവർഗ്രീൻ ആൻഡ് സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സോ സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എവിടെയൊക്കെയാ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഉണ്ട്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏരിയ ഉണ്ട്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? എവർഗ്രീൻ, സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മേജർ ക്രൈറ്റീരിയ എന്തായിരിക്കും ഈ ഏരിയാസിലെ? they should get a rainfall of more than 200 centimeter. ഇനി one more speciality എന്ന് പറയുന്നത് they have a layered structure of vegetation. That means from the ground up to a height there is a layer of the shrubs layer, and shrubs layer in കുറച്ചുകൂടെ മേലായിട്ട് it is followed by a structured tree layer. That means ട്രങ്കിന്റെ മെയിൻ ട്രങ്കിന് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ട്രീസിനെ we call them as structured trees. So the shrubs are followed by the structured trees. These structured trees are followed by what? Tall trees. Tall trees around 60 meters height വരെ പോകാം. സോ അത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ട്രീസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി കനോപ്പി വെജിറ്റേഷൻ ആണ്. കനോപ്പി വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഫ്രം ദ ഏരിയൽ വ്യൂ നമ്മൾ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ തിക്ക് കനോപ്പി ആയിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. തിക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കനോപ്പീസ് നിൽക്കും. തിക്ക് കനോപ്പീസിന്റെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്രീപ്പേഴ്സിനെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ടോൾ ട്രീസിൽ ക്രീപ്പേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് നമ്മൾക്ക് ഏരിയൽ വ്യൂ ആണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഏരിയൽ വ്യൂ വരുന്നത്. തിക്ക് കനോപ്പി എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീ, സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് tropical evergreen forest or semi evergreen forest. Mean annual temperatures greater than 22 degrees Celsius. Shrubs and creepers and short structural trees. Short structural trees എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? മെയിൻ ട്രങ്ക് ഉണ്ട്, ബട്ട് എന്തില്ല? ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഇല്ല. They are called as short structural trees. Top layer is tall variety of trees and they will make a thick canopy also. Thick canopy എന്ന് പറയുന്നത് from the aerial view നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല? ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. That means ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല? ground level ഉള്ള structures നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. That is called as the thick canopy. So semi evergreen forest can be found in less rainy parts of these above locations. ഈ above locations ന്റെ less rainy, more rainy parts നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? tropical evergreen കാണാൻ സാധിക്കും. less rainy parts we can see semi evergreen forest. semi evergreen ആയിട്ടുള്ള forest നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So it is a mixture of evergreen and moist deciduous trees. അവല് വരുന്ന വെജിറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഇത് എഴുതിക്കോ നിങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, നോക്കിയേ. ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിലെ കുറച്ച് ട്രീസ് എഴുതിക്കേ. ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ആട്ടോ. റോസ് വുഡ്, മഹാഗണി, റോസ് വുഡ്, മഹാഗണി, ഐനി, AINI, ഐനി, NI, AINI, ഐനി. നമ്മളുടെ സാധാരണ ഐണിയാണത്. അത് ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമും ഐണി തന്നെയാണ്. റോസ്വുഡ്, മഹാഗണി, ഐണി, എബണി, EBONI, എബണി, EBONY, EBONY. Rosewood, mahogany, ivy, ebony. Okay, these are the examples for tropical evergreen trees. Next one is semi-evergreen trees. In the example, white cedar, white CEDAR, white cedar. Semi-evergreen forest. Semi-evergreen trees in the examples are white cedar, hollock, HOLLOCK, hollock. White cedar, hollock, and kale, KAIL, kale, KAIL, kale. White cedar, hollock, and kale. നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്ന മരങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. സോ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസൈറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് ഈ ഏരിയാസിലാണ് ആര് വന്ന് നമ്മളുടെ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് വളർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്? പൈൻ ഒരുപാട് വളരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് അല്ല, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സില് അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് പൈൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. സോ പൈൻ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് പൈൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? പൈൻ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ പൈൻ ആണ് അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത സാധനമാണ്. ഓക്കെ, നാച്ചുറലി ഉള്ള വെജിറ്റേഷൻ ആയിട്ടില്ല പൈൻ എന്നുള്ളത്. ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നു, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എന്ത് വേണം? റെയിൽവേ ലൈൻസിന് അവർക്ക് പൈൻ ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അവർ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പൈൻ കൾട്ടിവേഷൻ ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ പൈൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ നിറച്ച് പൈനാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളത്. പക്ഷെ എന്തല്ല, നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷൻ പൈൻ ആണോ ചോദിച്ചാൽ അല്ല. Natural vegetation is not pine, but they cultivated pine for the use of India. പലതരം commercial use-ന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തു? അത് പൈൻ ഫോറസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതാണ്. It's not the natural vegetation. So next one is tropical deciduous forest. Tropical deciduous forest പറയുവാണെങ്കിൽ type of monsoon forest. Why? Because monsoon winds അല്ലെങ്കിൽ monsoon rain വരുന്ന features അല്ലെങ്കിൽ feature ആണ് ഈ പറയുന്ന tropical deciduous forest. It occurs in regions of precipitation 70 to 200 centimeters rainfall വേണം. 70 to 200 centimeters rainfall ഉള്ള ഏരിയാസിന് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന tropical deciduous forest നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ. ഈ tropical deciduous area can be classified into two areas. Northern part,
മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡീസ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ഡെസിഡീസ്. മോയിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം, ഡ്രൈ എന്ന് പറയാം. ഈ പറയുന്ന 200 സെന്റിമീറ്റർ വരെ കിട്ടുന്നതിനെ വി കോൾ ദം ആസ് മോയിസ്റ്റ്, ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 100 സെന്റിമീറ്റർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രം 70 to 100 സെന്റിമീറ്റർ റെയിൻഫോൾ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കോൾ ദം ആസ് ഡ്രൈ ഡെസിഡസ് ഏരിയാസ്. അല്ല 100 to 200 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വരെ എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, റെയിൻഫോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആ ഒരു വെജിറ്റേഷൻ വി കോൾ ദം ആസ് മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡസ്. മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തിക്ക് കനോപ്പി ആയിരിക്കില്ല. നമുക്ക് ഏരിയൽ വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് തിക്ക് ആയിട്ട് എന്ത് വളരില്ല, ട്രീസ് വളരില്ല, തിക്ക് ആയിട്ട് വളർന്നുണ്ടാവില്ല. സോ ഏരിയൽ വ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ബുഷസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് എ സ്പേസിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, ട്രീസ് ഉണ്ടാവുക. അടുത്തടുത്ത് ട്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല. അറ്റ് എ സ്പേസിൽ എന്തായിരിക്കും, ട്രീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരുപാട് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് എവർഗ്രീൻ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഈ കേസിൽ എന്തില്ല, സ്മോൾ സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ഇല്ല, ടോൾ വെറൈറ്റി ഓഫ് ട്രീസ് ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിൽ എന്തില്ല, കൈൻഡ് ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ട്രീസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗ്യാപ്പ് വലുതാകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഏരിയൽ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും, ഗ്രൗണ്ട് സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇനിയും ഓക്കെ, മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡസിന്റെ ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഹിമാലയ ഫുഡ് ഹിൽസ് വരുന്നുണ്ട്, ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട്. ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി വെസ്റ്റേൺ പാർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ടാണ് പറയുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ആ ഒരു ഏരിയയുടെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടായിരുന്നു ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് വന്നിട്ട് ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡസ് വരുന്നുണ്ട്, അത് മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇൻ ഡ്രൈ ഡെസിഡസ് precipitation ranges on okay more rainy areas of peninsular India, North Indian plain വരുന്നുണ്ട്, rainy areas of peninsular India വരുന്നുണ്ട്. പാർക്ക്ലാൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ സെയിം തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്. ബിറ്റ്വീൻ ട്രീസിന്റെ ഒരുപാട് സ്പേസ് വരുവാണെങ്കിൽ we call them as parkland landscape. It is better for big catsന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പിനാണ് പാർക്ക്ലാൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. വൈ? ബിക്കോസ് ബിഗ് കാറ്റ്സിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലെയിനെ പിടിക്കണം, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ഓടണം. അവർക്ക് ഓടാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡസ് ഫോറസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഈവൻ ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും തിക്ക് കനോപ്പിയും ക്രീപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബിഗ് കാറ്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ പറയുന്ന ടൈഗേഴ്സ്, ലയൺ ഇതിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ചീറ്റ ഈ ഇത്രയുള്ള വൈൽഡ് അനിമൽസിന് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, ട്രെയിന് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. ട്രെയിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് വേണം, ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയാസ് പാടില്ല. സോ ഈ ഓപ്പൺ ഏരിയാസ് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്, ഈ ഡ്രൈ ഡെസിഡസിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് എ പാർക്ക്ലാൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്. എഴുതിക്കോ.
ട്രീസും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞോ? അതിലെ മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡിയസ് ട്രീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോ. മോയിസ്റ്റ് ഡെസിഡിയസ് ട്രീസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ടേക്ക് സാൽ SAL. Take sal. Shisham SHAM. Shisham. Take sal. Shisham SHISHAM. Comma mahua MAHUA. Mahua MAHUA. Mahua. Amla AMLA. Sandalwood. Take sal, shisham, mahua, amla, sandalwood. Okay, these are the examples for moist deciduous trees. Next is example for dry deciduous trees. In dry deciduous, more rainy areas of Peninsular India and North Indian plain. Okay, examples are bale, BL, bell. Bale, khair, KHEIR, khair, KHEIR, khair. Axle wood, AXLE wood, axle wood. Bale, khair, axle wood. Okay, we'll go for a break.
Okay, നോക്കാം. Next is thorn forest. Thorn forest മാപ്പിൽ thorn forest നോക്കി എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ലൊക്കേഷൻ? Thorn forest locations നോക്കി നോക്കിയേ. Thorn forest means scrubby vegetation. That means ഒരുപാട് ട്രീസോ ഷ്രബ്സോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയല്ല, കാക്ടസ് മാതിരിയുള്ള എന്തായിരിക്കും, ചെടികളായിരിക്കും. രാജസ്ഥാൻ, അതെ രാജസ്ഥാൻ. നമ്മൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെസേർട്ട് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻഫോൾ ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഏരിയാസ്, റെയിൻഫോൾ സ്കാൻറ്റി റെയിൻഫോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ആയിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? രാജസ്ഥാൻ വരുന്നുണ്ട്, ലോവർ പഞ്ചാബ് വരുന്നുണ്ട്, ഈസ്റ്റേൺ ഡൽഹി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ യു പി വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കർണാടകയിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വരുന്നുണ്ട്, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സോറി മധ്യപ്രദേശിലും കുറച്ച് സ്ഥലം. സ്കാൻറ്റി റെയിൻഫോളിന്റെ കേസ് ആട്ടോ പറയുന്നത്. സ്കാൻറ്റി റെയിൻഫോൾ വരുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ബേസിക്കലി ഉണ്ടാകുന്നത് റെയിൻഫോൾ 50 സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയായി പോകുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും. റെയിൻഫോൾ 50 സെന്റിമീറ്ററിന് താഴെയാകുന്ന ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾക്ക് വി ക്യാൻ സി തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഓവർ ദീസ് ഏരിയാസ്. സോ ഈ ഏരിയാസിലെ തോൺ ഫോറസ്റ്റിലെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് കാക്ടസ് ടൈപ്പ് ഓഫ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും തോൺ ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. വൈ? അവർക്ക് എന്തില്ല? ഈ പറയുന്ന precipitation ഒരുപാട് കിട്ടുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈ പറയുന്ന വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഏരിയാസിനാണ് വി കോൾ ദം ആസ് തോൺ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ക്രബ് ടൈപ്പ് വെജിറ്റേഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന മൈൽഡ് ഡേറ്റ് പാം അല്ലെങ്കിൽ കാക്ടസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷ്രബ്സിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗ്രാസസ് ആൻഡ് ഷ്രബ്സ് ആയിരിക്കും. ടോൾ ട്രീസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ടോൾ ട്രീസ് ഇല്ല എന്ന് പറയരുത്. ടോൾ ട്രീസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ട്രീസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്യൂ. ട്രീസ് ആർ വെരി ഫ്യൂ എന്നേ പറയാവൂ, ഇല്ല എന്നൊരിക്കലും പറയരുത്. ഡെസേർട്ടിൽ ട്രീസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഫ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്ക്രബി ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴേ എർത്ത് ക്വേക്സും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? ഇന്ത്യൻ ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നോ? സുനാമി കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. Okay, next is mountain type of forest. That means mountain type forest is called as mountain type of forest. So mountain type forest this is mountain type forest എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. That means mountain type of forest we can see a succession of forest. That means from the foothills of the mountains നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? Tropical forest കാണാൻ സാധിക്കും. So to the upper കുറച്ചുകൂടെ upper altitude പോകുമ്പോഴത്തേക്കും we can see deciduous forest. കുറച്ചുകൂടെ upper altitude പോകുമ്പോഴത്തേക്കും we can see
tundra type of vegetation. Discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ tundra type of vegetation? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? റഷ്യൻ ഏരിയ മൗണ്ടൈനിയസ് ഏരിയയിൽ tundra type of vegetation വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് tundra type of vegetation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്, ബട്ട് എന്തില്ല, precipitation ഇല്ല. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്, ബട്ട് എന്തില്ല, അവർക്ക് precipitation ഇല്ല. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് tundra type of vegetation. tundra type കഴിഞ്ഞാൽ we will get a polar vegetation. polar vegetation എന്ന് പറയാൻ അവിടെ ആക്ച്വലി വെജിറ്റേഷൻ ഇല്ല, ബട്ട് സമ്മർ ടൈമിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഐസ് മാറി കുറച്ച് ചെടികൾ അവിടെ വരാറുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോളാർ വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ദ സസഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഈസ് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക്കൽ വരുന്നുണ്ട്, ഡെസീരിയസ് വരുന്നുണ്ട്, തുണ്ട്ര, then comes polar area. So mountainous areas depending upon the height of the mountains, നമ്മളുടെ height of mountains ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ we can see polar vegetation at the height. Okay, so but in the case of India നമുക്ക് polar vegetation കാണാനില്ല. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിൽ അപ് ടു തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ മാത്രമേ ഹിമാലയൻ ഏരിയാസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പെനിൻസുലാർ ഏരിയയിൽ, മൗണ്ടൈനിയസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ് ടു ദിസ് തുണ്ട്ര വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡ്രൈ കൈൻഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് തുണ്ട്ര. ഓക്കെ, സോ തുണ്ട്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ വരുന്നതാണ്, ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ലോവർ റെയിൻഫോളും കൂടെ ആവും. സോ ദ തിങ് ഈസ് northern. So these are two types of mountain forest in India. One is northern mountain forest or Himalayan mountain forest. Second one is peninsular mountain forest or south mountain forest. So Himalayan mountain forest characteristics എന്തായിരിക്കും? ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സഡൻ കണ്ടിന്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് സക്സസീവ് കണ്ടിന്യൂഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്ട്രപ്ഷനോ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റിയോ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? നമ്മൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് at the lower foothills of the Himalayas we can see tropical forest, and upper altitudes of the Himalayas we can see deciduous kinds of forest, moist deciduous കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. And above that we can see tundra type of vegetation. So ഇങ്ങനെയുള്ള successive type of vegetation ആണ് നമുക്ക് mountain ഏരിയയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. In the case of the succession is from the tropical to tundra, which is about 1000-2000 meters. That 1000-2000 meters and elevation ആട്ടോ പറയുന്ന, mountain elevation ആ പറയുന്നത്. In the foothills of the Himalayas, deciduous forest are wet temperate, that means moist deciduous forest ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, ഉത്തരാഞ്ചൽ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഇവിടേക്ക് ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റ്, ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ബ്രോഡ് ലീഫ് കേട്ടോ. ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് അല്ല, നമുക്ക് ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ബ്രോഡ് ലീഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. എസ്പെഷ്യലി മോസ്റ്റ് ഡെസീരിയസ് ഫോറസ്റ്റിന് നല്ല ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീഫ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ വൈ? ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ആ സ്പേസ് വരുന്ന കാരണമാണ് ആ ലീഫിനും ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരുപാട് വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഏരിയ വരുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയാസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്പേസ് ഒരുപാട് കുറയുന്ന കാരണം ആ ലീവ്സിന്റെ സ്പേസ്, സർഫസ് ഏരിയയും ഒരുപാട് കുറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ, ഉത്തരാഞ്ചൽ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളില് ബ്രോഡ് ലീഫ് ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. വെജിറ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ചിർപൈൻ, ഡിയോളർ, വാൾനട്ട്, സ്പ്രൂസ്, സിൽവർ പൈൻ, ജുനിപ്പേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ആൽപൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും തുണ്ട്ര ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ആൽപൈൻ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വെജിറ്റേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ ചിർപൈൻ, ഡിയോളർ, വാൾനട്ട് ഒക്കെ ഏകദേശം താഴോട്ടായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും സ്പ്രൂസ്, സിൽവർ ഫിർ, ജുനിപ്പേഴ്സ്, ബ്ലൂ പൈൻ ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, വേഗം എഴുതി. അത് this is followed by 1000 to 2000. That means 1000-2000 മീറ്ററിന്റെ ആ ഒരു എലിവേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കൽ ടു തുണ്ട്ര വരെ എത്തുന്നത്.
മൗണ്ടൈനസ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ട്രീസിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ട്രീസിന് വിൻഡിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രീസിന് ഒരുപാട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൊന്മുടി പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല? ഒരുപാട് ട്രീസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. ഒരുപാട് പുല്ലായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ട്രീസ് കുറവായിരിക്കും. അത് വിൻഡിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് അങ്ങനെ പൊന്മുടിയിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഈ ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ടൈപ്പിനെ വി കോൾ ദം ആസ് ഷോല ഫോറസ്റ്റ് എന്നാ പറയാം. കേരളത്തിനാണ് അതുള്ളത്. കേരളത്തിന്റെ ഹിൽസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷോല ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ബേസിക്കലി ഗ്രാസ് ലാൻഡ് അല്ല, ഷോള എന്നാണ് പറയുന്ന പേര്. നീലഗിരീസിൽ ആര് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? നീലഗിരി താറിന് നമുക്ക് നീലഗിരീസിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഷോള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ ആരെങ്കിലും? ഇവിടുത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് മാത്രം ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, വേറെയും ചെയ്യണം. പ്രീ UPSC മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ശങ്കറിന്റെയും വിഷ്ണു IASന്റെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ടെസ്റ്റ് സീരീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറും വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. അത് ഓരോന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുക. പ്രീ UPSC മെറ്റീരിയൽസിന്റെ സൈറ്റിൽ പോവാ, ഇല്ല അവരുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ തീർക്കുവാണ്, പൊളിറ്റി തീർക്കൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൽ ഇത്ര പോർഷൻസ് കാണും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്ത് ആ ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക. അതിൽ ആദ്യം ഷെഡ്യൂൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പൊളിറ്റി, മോഡേൺ ഹിസ്റ്ററി ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ജിയോഗ്രഫി കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സദേൺ മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റ്. സദേൺ മൗണ്ടൻ ഫോറസ്റ്റിന്റെ കേസ് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ടുള്ള 3 ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. നീലഗിരീസ് ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നുണ്ട്, തൊട്ടുമേലെ വിന്ധ്യാസ് ഉണ്ട്. സോറി, നീലഗിരീസ്, വിന്ധ്യാസ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്. വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നീലഗിരീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നീലഗിരീസ് എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നീലഗിരീസ് ഈസ് ദ the merging point of the Western Ghats and Eastern Ghats, that is Nilgiris. The top of the Western Ghats is comes Vindhya range. So these are the 3 ranges of the mountain forest. The 3 ranges are പറയുന്നത്. So the higher region occupies temperate forest, lower region occupies subtropical forest. Subtropical forest reason എപ്പോഴും ഓർക്കുക, subtropical forest എപ്പോഴും dense ആയിരിക്കും, അടുത്തടുത്തായിരിക്കും ട്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഓർ ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡെൻസ് ആയിരിക്കും, തിക്ക് കനോപ്പി ആയിരിക്കും, ഇടയ്ക്ക് വലിയ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഷബ്സും കാര്യങ്ങളും ആയിരിക്കും. അതേസമയം ടെമ്പറേറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് പറയുവാണെങ്കിൽ ഷബ്സും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് കുറവാണ്, ഷോർട്ട് സ്ട്രക്ചർഡ് ട്രീസും ഒരുപാട് കുറവാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇടയ്ക്ക് ട്രീസ് തമ്മിൽ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു. സോ ഹയർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പേസ് ഉള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതേസമയം ലോവർ റീജിയനിലാണെങ്കിൽ തിക്ക് കനോപ്പി ആയിരിക്കും. വെജിറ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മാഗ്നോളിയ, ലോറൽ, സിഞ്ചോണ, വാറ്റിലെക്സ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതിയോ, അപ്പൊ കാണാൻ സാധിക്കും.
Okay, next is littoral and swamp forest. Littoral and swamp forest. In the forest ആയിരിക്കും ഇത്. Mangroves അറിയാവോ? Mangroves, that kind of forest comes under this category. That means wetland habitat. Wetland habitat എപ്പോഴും വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? ലൊക്കേഷൻ എവിടെയായിരിക്കും wetland habitats-ന്റെ? Between land area and between ocean area. ഈ പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഫ്രം ദി ടെറസ്ട്രിയൽ ലാൻഡ് ടു ദി ഓഷ്യൻ ഏരിയ, ഈ ഒരു ഏരിയ വരുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഏരിയ ആണ് വി കോൾ ദം ആസ് ദി വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജനറലി എന്താ നമ്മൾക്ക് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് റിവേഴ്സ്, ലാർജ് റിവേഴ്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഡെൽറ്റ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഡെൽറ്റ ഏരിയാസിൽ എന്തായിട്ട് വളരും? നമ്മൾക്ക് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റേഷൻ വരുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ they will transform it as a wetland conservation, wetland area ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. സോ this for example is mangrove areas ആണ്. സോ എന്തായിരിക്കും? the thing is അവിടുത്തെ വാട്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? കൈൻഡ് ഓഫ് എന്ത് വാട്ടർ ആയിരിക്കും? ഫ്രഷ് വാട്ടറും ആയിരിക്കില്ല, എന്നാ കംപ്ലീറ്റ്ലി സലൈൻ. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഫ്രഷ് വാട്ടറും സലൈൻ വാട്ടറും. ഫ്രഷ് വാട്ടറിലെ പാർട്സ് പെർ സോൾട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് 0 ആയിരിക്കും സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നത്. അതേസമയം മറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യൻ സീസിലൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ 35 ppt വരെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് സോൾട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിയലി എന്തായിരിക്കില്ല? ഫ്രഷ് വാട്ടറും ആയിരിക്കില്ല, എന്നാൽ മറൈനും ആയിരിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ ഏരിയാസ്. സോ ഈ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സോയിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 35 ppt. 35 മേളിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മറൈൻ വാട്ടർ ആൻഡ് 0 താഴെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 to 35 ppt ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ. സോ കൈൻഡ് ഓഫ് എന്തുണ്ട്? കുറച്ച് സോൾട്ട് അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സോൾട്ട് കൊണ്ട് വളരുന്ന സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾട്ട് കൊണ്ട് ത്രൈവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ്ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ മാംഗ്രൂവ് ഫോറസ്റ്റ്, സുന്ദർബാൻസ് ഏരിയ. ആ ഏരിയ നമുക്ക് ഏത് മാപ്പ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല? കറക്റ്റ് ഒരു ബോർഡർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഭയങ്കര ഇറഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ ആയിരിക്കും ആ ഏരിയ. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കണ്ടിന്യൂസ് ഇറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ഡെപ്പോസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ കുഞ്ഞു ഐലൻഡ് നമുക്ക് കാണാം. കുഞ്ഞു ഒരു ലാൻഡ് ഐലൻഡ്സ് പോലെ കുഞ്ഞു ഐലൻഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ വൈ? ബിക്കോസ് അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറോഷൻ ആൻഡ് ഡെപ്പോസിഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ ഇറോഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സംടൈംസ് എന്ത് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്? അത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകും. സംടൈംസ് ഡെപ്പോസിഷന്റെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം? പുതിയത് ഒരു ഐലൻഡ് ഉണ്ടാകാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദ നമ്മളുടെ സുന്ദർബാൻസ് ഐലൻഡ്സ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്കും ഇന്ത്യക്കും ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഡെൽറ്റ ഫോർമേഷൻ വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് കച്ചാദ്വീപ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐലൻഡ് ഉണ്ട്. കച്ചാദ്വീപ് ഐലൻഡ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടായപ്പോ ഇന്ത്യക്കും വേണം, അത് ശ്രീലങ്കയ്ക്കും വേണം. ഓക്കെ, കാര്യം അത് എപ്പോഴും ഇല്ല. കാര്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടാവും, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഇന്ത്യൻ മാപ്പിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? പെട്ടെന്ന് ഒരു ദ്വീപ് വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ശ്രീലങ്ക പറഞ്ഞു ശ്രീലങ്ക വേണം. അപ്പൊ ഇന്നും അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ്. കച്ചാദ്വീപ് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ അക്കോർഡിംഗ് ടു സയന്റിസ്റ്റ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? കുറച്ചൊരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് പോവും. അപ്പൊ അതുവഴി ആ ഇഷ്യൂ പോവായിരിക്കാം. So that is another issue area. Kachadweep എന്ന് പറയുന്ന issue area ഉണ്ട്. So these are all actually wetland areas. Wetland areas എന്ന് പറയുന്നത് it is a transformation area between terrestrial land and aquatic land. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു brackish water നിൽക്കുന്ന ഏരിയാസിനാണ് we call them as wetland areas. For example, the mangrove areas. So for example, Chilka Lake and Kilauea National Park. Kilauea National Park is in Rajasthan. Yeah, Kilauea National Park, Rajasthan. Yeah. That park comes under the Ramsar Convention എന്ന് പറയുന്നത് that is a convention that is organized to protect the wetland areas. Wetland areas നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് wetland areasൽ ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് വളരുന്നുണ്ട്. That is എന്താ നമ്മളുടെ ഫുഡ് വെബിലെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗാനിസംസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അവരെ കൺസർവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത്? വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസിനെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നത്. അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരുപാട് കാർബൺ സ്റ്റോറേജ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പോകുന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ നിന്ന് അതിനെ കാർബൺ ആക്കി മാറ്റി തിരിച്ചതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റ്ലാൻഡ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിനുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ. സോ ഈ ഒരു റീസൺസ് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? നമ്മളുടെ
വെറ്റ്ലാൻഡ് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡിലെ വെറ്റ്ലാൻഡിനെ കൺസർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റംസാർ കൺവെൻഷൻ. സോ അണ്ടർ ദ റംസാർ കൺവെൻഷൻ ചിൽക്ക ലേക്ക് ആൻഡ് പിയോദിയോ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആണ്. ഓക്കെ. So 70% ആണ് പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ. നമുക്ക് പാടം എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസ് ആണ്. നമുക്ക് സാധാ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പാടം, പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം എല്ലാം വെറ്റ്ലാൻഡ് ഏരിയാസിൽ വരുന്നുണ്ട്. വേഗം എഴുതിക്കേ. കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സോയിലിൽ പോവാം. ഓക്കെ. സോയിലിന്റെ കേസ് പറയുവാണെങ്കിൽ, സോ ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. 5 types of vegetation ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ട്രോപ്പിക്കൽ എവർഗ്രീൻ ആൻഡ് സെമി എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്, ട്രോപ്പിക്കൽ ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ്. തേർഡ് ടൈപ്പ് ഏതായിരുന്നു? thorn forest. Fourth type montane forest. Fifth type is wetland ecosystem or the littoral swamps. Okay, these are the 5 types of vegetation. Clear ആയല്ലോ? ലൊക്കേഷൻ ഓർക്കണം. നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട രീതി ഏതാണ് നോക്കുക, ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക, അവിടുത്തെ റെയിൻഫോൾ നോക്കുക, റെയിൻഫോൾ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുക, അവിടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രീസ്, ആ ട്രീസിന്റെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇത്രയും മതിയാവും വെജിറ്റേഷൻ. ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, വെജിറ്റേഷൻ 5 ടൈപ്സ് ആണ്. അവർ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുക, റെയിൻഫോൾ, ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻസ്, ജനറൽ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുക, അവിടെ വളരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ ട്രീസ് ആണെന്ന് നോക്കുക. ഇനി എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ പഠിക്കും. എൻവയോൺമെന്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രീസ് ആണ് കൺസർവേഷനിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ചില ഏരിയാസിൽ സാൻഡൽവുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൺസർവേഷനിൽ വരുന്നതാണ്. സാൻഡൽവുഡ് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വളർത്താൻ പറ്റില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട്. സോ അതൊക്കെ വരുന്ന ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ട്രീസിനാണ് അത് വരുന്നത്, അത് നമുക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ അതും കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. Okay, that is about vegetation. Okay, next is we need to study about soil. Soil എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സോയിലിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി പഠിച്ചപ്പോൾ സോയിൽ പറഞ്ഞു, ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സോയിൽ ഈസ് എന്തൊക്കെയാ, സോയിൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാകുന്നത്? വെതറിംഗിലുള്ള സോയിൽ ഉണ്ടാകും. എന്തിന്റെ വെതറിംഗിലുള്ള സോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു? ബേസിക് റോക്സിന്റെ വെതറിംഗിലൂടെ സോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. സോ ഈ വെതർ ഏത്? ആദ്യം സോയിൽ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വെതർ ചെയ്ത് വെതേർഡ് റോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൂസ് സോയിൽ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം എന്തായിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക? അതിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരും. ഓക്കെ, അതിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വന്നതിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വന്നതിന് ശേഷം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഒരു ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ ഈ പറയുന്ന റോക്സിന്റെ ആദ്യം ഏറ്റവും ബേസിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. റോക്കിന്റെ മേലെ ഈ റോക്ക് വെതർ ചെയ്ത് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് റോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ലൂസ് സോയിൽ. ഓക്കെ, ആദ്യം ബേസ് റോക്ക്, നമ്മളുടെ ലിത്തോസ്ഫിയറിന്റെ ബേസ് റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ബേസ് റോക്ക് വെതറിംഗ് ആൻഡ് ഡിനോഡേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ലൂസ് സോയിൽ. ഓക്കെ, ലൂസ് സോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ലൂസ് സോയിൽ ആര് വരും? ലൂസ് സോയിൽ കുറെ കാലം അങ്ങനെ കിടന്നതിന് ശേഷം ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ ചേഞ്ച് വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരും. ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അവരുടെ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കൊണ്ട് എന്താക്കി മാറ്റും? ഏതൊരു വേസ്റ്റിലും നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് മൈക്രോബിയൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? കമ്പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അറിയോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എ ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ്. സെയിം പ്രോസസ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ലൂസ് സോയിലില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കുറച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓൾറെഡി നാച്ചുറലി അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹ്യൂമസ് ടൈപ്പ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് ഫെർട്ടിലൈസർ പോലത്തെ സംഭവം ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ എന്താണ്? നമ്മൾ വെജിറ്റേഷനും എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയർ, നല്ലതായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. വി കോൾ ദം ആസ്. So that means because of the activity of microorganisms, humus-like substance will form. So that means adur layer ആയിട്ടാ form ചെയ്യുന്നത്. That means ആദ്യം surface rock ഉണ്ട്, അതിന്റെ പുറത്ത് soil ഉണ്ട്, loose soil ഉണ്ട്, അതിന്റെ പുറത്ത് എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമസ്-like substance ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഹ്യൂമസ്-like substanceന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് പുറത്തായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക ബേർഡ്സും അനിമൽസും കൊണ്ടിടുന്ന സീഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിലായിരിക്കും പോകുന്നതും. ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അടുത്ത ഓരോ ചെടിയായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. ഈ ചെടിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തിരിച്ച് ആ സോയിലിൽ തന്നെ പോകുന്നു. തിരിച്ച് മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി സംഭവിക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്. സോ ഈ ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്? സോയിലായിട്ട് എന്ത് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ഏരിയ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. സോ സോയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേജർ 3 പാർട്ടാണ് സോയിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒരു 3 പാർട്ട് വി കോൾ ദം ആസ് ഹൊറൈസൺസ് എന്ന് പറയും. ഹൊറൈസൺ A, B and C.
So the topmost horizon we call them as A, horizon A. There is a second horizon we call them as horizon B, and the third horizon we call them as horizon C. ഈ horizon A എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹ്യൂമസും കണ്ടന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു സീഡ് വന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലായിരിക്കും വീഴുക. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിലായിരിക്കും ഏത് സീഡ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും വന്ന് വീഴുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലായിരിക്കും. ഈ ടോപ്പ് ലെയർ വി കോൾ ദം ആസ് എ ഹ്യൂമസ് ലൈക്ക് ലെയർ എന്നാ പറയാ. സോ ഈ ലെയറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതും ഈ ലെയറിലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾക്ക് ഈ ലെയറിലായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് precipitation വാട്ടർ കിട്ടുന്നതും എല്ലാം കിട്ടുന്നത് ഈ ലെയറിലായിരിക്കും. സോ ഈ ദിസ് ലെയർ the topmost layer is called as the horizon A layer. The organic materials are here. The organic materials ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈക്രോബിയൽ ആക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനാണ് we call them as a organic material. സോ ഈ മെറ്റീരിയൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ടോപ്പ് ലെയറിലായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ടോപ്പ് ലെയറിൽ എന്തില്ല? സോൾട്ട് ഇല്ല. സോൾട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? മിനറൽ കമ്പോണൻസിനാണ് സോൾട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ റോക്കിലുള്ള ഓരോ റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്? ഒരു മിനറൽ കോമ്പോണന്റ് ആണ്. ഈ മിനറൽ കോമ്പോണന്റിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കാം? മിനറൽ കോമ്പോണൻസ് എവിടെ എത്തും? നമ്മളുടെ സോയിലിൽ എത്തും. സോ ഈ സ്മോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ആക്ഷൻ വിത്ത് ദ വാട്ടർ, നമ്മളുടെ precipitation വാട്ടർ താഴോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ആക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? മിനറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂയൻസ് ഒരു മിനറൽ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഈ പറയുന്ന സോയിലിൽ നിന്ന് ലീച്ച് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തും? ടോപ്പ് ലെയറിൽ എത്തും. നമ്മൾക്ക് താഴത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് മേളിലത്തെ ലെയറിൽ എത്തുന്ന ആക്ഷൻ വി കോൾ ദം ആസ് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തിരുന്നു. ശരി. സോ നമുക്ക് താഴത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് മേളിലോട്ട് ലെയർ, മേളിലത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ലെയറിൽ എങ്ങനെയാ പോകുന്നത്? ട്രിക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് വാട്ടർ. ട്രിക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാവിറ്റി എല്ലാം എങ്ങോട്ടേ പോവുള്ളൂ? താഴോട്ടേ പോവുള്ളൂ. തിരിച്ചു വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വി കോൾ ദം ആസ് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സും എല്ലാം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ, അവർക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് കുഞ്ഞു സ്പേസിലൂടെ മേലിലോട്ടുള്ള പ്രഷർ അനുസരിച്ച് എന്ത് വരുന്നു? പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് താഴത്തെ മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു? മേലിലോട്ട് വരുന്നു. ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബേസിക്കലി കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റോക്ക് വെതർ ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ലൂസ് ഓയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിനറൽ കോമ്പണൻസ് ഉള്ളത്. മിനറൽ കോമ്പണൻസ് മീൻസ് സോൾട്ട് ഉള്ളത്. സോൾട്ട് എപ്പോഴും ആർക്ക് ആവശ്യമാണ്? സോൾട്ട് ആണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ വെജിറ്റേഷനും ആവശ്യമായിട്ട് അവരുടെ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സോൾട്ടും കാര്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സോൾട്ട് താഴത്തെ ലെയറിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും മേലത്തെ ലെയറിൽ വരും, അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ഉള്ള ലെയറിൽ വരുന്നത് ത്രൂ ദ കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ സോൾട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു, അവർക്ക് റെയിൻ വാട്ടർ മേലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? വെജിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു? അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്ത് പോകുന്നു. സോ സോയിലിന്റെ കാറ്റഗറീസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സോയിലാണ് എന്ത് പറയും? നമുക്ക് ഈ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലെയറാണ് ഈ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സോയിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നതും. സോ ഈ ലെയറിലോട്ട് ആര് വരുന്നുണ്ട്? മിനറൽ സോൾട്സ് വരുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദി കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ. Okay, that is about the horizon A. That is first layer. Second layer is called as the horizon B layer. അതിന് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ അതിനില്ല. ഓക്കെ, അതിനുള്ള ഒരേ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെയറിൽ വേറെ വലിയ യൂസ് ഇല്ല. വി ജനറലി കോൾ ദം ആസ് എ transformating layer between, or a transformating layer between top layer and lower layer is called as a top middle layer. അതിന് ഒരേ ഒരു ആക്ഷനേ ഉള്ളൂ. ഈ ലെയർ ആണ് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലെയറിൽ നിന്നും മേലിലോട്ടുള്ള ലെയറിലോട്ട് സോൾട്ട് പോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ. ഓക്കെ, ദ കാപ്പിലറി ആക്ഷനിലൂടെ സോൾട്ട്, ദ മിനറൽ സോൾട്സ് ആർ ഗോയിങ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം മോസ്റ്റ് ലെയർ ടു ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന മിഡിൽ ലെയർ. ഈ മിഡിൽ ലെയർ ആണ് ഈ ഒരു കാപ്പിലറി ആക്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെയർ. So that is a middle layer. Last one is a third layer or horizon C. That is basically, it is also called as regolith. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ regolith എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ? That is called as regolith. That is simply equals the weathered rock is called as regolith. Okay, so these are three layers of soil. Soil പറയുമ്പോൾ we need to three layers പറയാനുണ്ട്. That is horizon A, B, C. Top layer is A, middle layer is B, the bottom layer is C. Here we go. Layers of soil. Layers of soil. Layers of soil. First layer, horizon A.
Horizon A, it is the topmost layer. It is the topmost layer. It is the topmost layer where organic materials are. It is the topmost layer. It is the topmost layer where organic materials are. It is the topmost layer where organic materials are incorporated. Where organic materials are incorporated with mineral matter. With mineral matter. With mineral matter. ഈ mineral matter എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് salt ആട്ടോ. With mineral matter, comma, nutrients and water. Comma, nutrients and water. Next point, this layer is necessary for plant growth. This layer is necessary for plant growth. This layer is necessary for plant growth. Next is second layer, horizon B. It is a transition layer. It is a transition layer between top layer and bottom layer. It is a transition layer between top layer and bottom layer. Next point, this layer associates the capillary action. This layer associates the capillary action of mineral salt. This layer associates the capillary action of the mineral salt. Mineral salt. Next is horizon C. Horizon C, third layer. It is the bottom layer. It is the bottom layer. It is the bottom layer composed of. It is the bottom layer composed of loose parent material. It is the bottom layer composed of loose parent material. Next point, this layer is a resource of. This layer is a resource of mineral salt. This layer is a result of resource of mineral salt. കഴിഞ്ഞവര് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പിൽ soil profile of India. Indian soil profile എടുത്തേ. So there are majorly different kinds of soil. There are majorly 8 kind of soils in India. Indian soil are classified into 8 types. 8 types of Indian soil classified. So the first type is called as alluvial soil. That alluvial soil location is alluvial soil location. North Indian plain. Gujarat extend ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? Rajasthan extend ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കുറച്ച് extend ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Little extension Rajasthan and a little more extension Gujarat ഉണ്ട്. So east coast deltas നോക്കിയേ, east coast deltasലും alluvial soil ആണ്. Okay. So location എന്ന് പറയുന്നത് North Indian plain and extends into a little into Rajasthan and into Gujarat and on the eastern coast of India. Okay. Deltas of the eastern coast of India is also alluvial soil. Alluvial soil basically എന്താണ് നമ്മൾക്ക് alluvium is a compound. ആര് transport ചെയ്യുന്ന compound ആണ്? Reverse transport. Reverse mountain ൽ നിന്നും transport ചെയ്യുന്ന compound ആണ്. It is rich in alluvium compound and it is physically എന്തായിരിക്കും ഒരു clay look ഉണ്ടാവുക. That means ഒരു എന്താ പറയാ കുറച്ചൊരു clay പോലത്തെ ഒരു look ആണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന alluvium soil ഉണ്ടാവുന്നത്. So alluvium soil location എന്ന് പറയുന്നത്
North Indian plains വരുന്നുണ്ട്, little extension to Rajasthan and Gujarat വരുന്നുണ്ട്, also the deltas of the eastern coast. There is a location. So ഇതിന്റെ physical character എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is rich in alluvium and it looks is around clay in look ആണ്, clay in physical condition ആയിരിക്കും. So ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് പ്ലെയിൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഭംഗർ ഖാദർ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഓൾഡ് അലുവിയം പ്ലെയിൻസ് is called as, old deposits is called as Bhangar and the new alluvium deposits is called as Khadar. So അത് ഇവിടെ applicable ആണ്. നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കാണുന്നത് റിവേഴ്സിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം കാണുന്നത് ഏതായിരിക്കും? ഓൾഡ് അലുവിയം പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും, ദാറ്റ് ഈസ് Bhangar. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരായിരിക്കും വരുന്നത്? ഖാദർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ അലുവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ 40% ഓഫ് ദി ഏരിയ ഈസ് അലുവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണ്. സോ അലുവിയം, വൺ മോർ പോയിന്റ് ഈസ് അലുവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിലെ കാൽഷ്യം റോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ അലുവിയം ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് സ്മോൾ കാൽഷ്യം റിച്ച് റോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്മോൾ കാൽഷ്യം റിച്ച് റോക്സിന്, ഈ റോക്സിന് നമ്മൾ ജനറലി പറയുന്ന പേരാണ് കങ്കർ, KANKR. കങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യം റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ റോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സ്മോൾ റോക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കങ്കർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കങ്കർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ പറയുന്ന ഗംഗാ വാലി ഈ ഏരിയാസിലായിരിക്കും കങ്കർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കങ്കർ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് is part of the alluvium deposits, but it is rich in calcium, so simply called as calcium rocks എന്നാ പറയുന്നത്. സോ അത്രേ ഉള്ളൂ. സോ അഗൈൻ അലുവിയം സോളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടേക്കായിരുന്നു? നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിൻ വരുന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, ഡെൽറ്റ ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട്. Then look, physical characteristics along clay look varununde. And Bhangar and Khadar, Bhangar is called as the old alluvium deposits, Khadar is called as the new alluvium deposits. In the place of deposits we can see calcium, small stones in calcium, we call them as Kankar deposits. Okay, so first one is alluvium. Alluvial soil, location North Indian plain, alluvial soil, location North Indian plain, extension to Rajasthan and Gujarat. North Indian plain, extension to Rajasthan and Gujarat. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്ലെയിനിലെ ഗംഗ മാത്രം വരുന്നില്ല, ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ഇൻഡസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. Extension to Gujarat and Rajasthan. Next point, deltas of East Coast also. Deltas of East Coast also. Physically, next point, physically clay in look, CLAYEY, clay. Physically clay in look. Next point, Bhangar depositions and Khadar depositions can be seen. Bhangar, BHANGER, Bhangar deposits and Khadar deposits can be seen. Bhangar deposits and Khadar deposits can be seen. Bhangar deposits and Khadar deposits can be seen. Bhangar എന്ന് പറയുന്നത് old alluvium deposits ആണ്, Khadar എന്ന് പറയുന്നത് new alluvium deposits ആണ്. Okay. Next point is small calcium rocks called as small calcium rocks. Calcium rich ആയിട്ടുള്ള small rocks. Small calcium rocks called as Kankar deposits can be seen. KANKAR, Kankar. Small calcium rocks called as Kankar deposits can be seen. Small calcium rocks called as Kankar deposits can be seen. Next point, it covers 40% of the total Indian land. Covers 40% of the total Indian land. 40% of the total Indian land. Color, next is color. Next, light gray to ash gray. Color changes from light gray to ash gray. Color changes from light gray to ash gray.
Okay, that is all about alluvial soil. Next one is black soil. Black soil area നോക്കിയേ. മഹാരാഷ്ട്ര വരുന്നുണ്ടോ? മധ്യപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ടോ? ഗുജറാത്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്നാടിന്റെ പാർട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ആണ്. ബേസിക്കലി തമിഴ്നാടിന്റെ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴ്നാട് കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്? ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓവർ ദി ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ആണ്. ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാരും അവിടെ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് സോയിലും വരുന്നുണ്ട്. സോ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് തമിഴ്നാടും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. So that is the location parts of Maharashtra and Madhya Pradesh and Gujarat and Andhra Pradesh, some parts of Tamil Nadu also. See, അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്ന സോയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് ഡ്രൈ ആവാനും ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, ഒരു ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ലാൻഡ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും ടിവിയിലെ ന്യൂസിലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡ്രൈ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് എന്ത് വിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം. സോയിൽ തമ്മിൽ വിട്ടുമാറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലോക്സ് കൊണ്ട് വെച്ച പോലെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എന്താണ് അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്സ് കൊണ്ട് വെച്ച പോലെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇരിക്കുന്ന സോയിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. അവരുടെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്താണ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് പോകും, ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. എല്ലാ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അവർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്രേക്കേജ് തമ്മിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്സ് കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഈ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ലൈം, അയൺ ആൻഡ് മഗ്നീഷ്യ. ഇത് എന്താണ്, നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് സോയിലില് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ന്യൂട്രിയന്റ് കണ്ടന്റ്സ് റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള സോയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ബ്ലാക്ക് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ലൈം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യ, അലുമിന, പൊട്ടാഷ്യം. ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മാന്റിലി എന്ന് വരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഇത് പറയുന്ന എല്ലാം. ലൈം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യം, അലുമിനിയം, പൊട്ടാസ്യം, ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മാഗ്മയിൽ കാണുന്ന ഓരോ തരം എലിമെന്റ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. സോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി മെറ്റാമോർഫിസം. എങ്ങനെ ഹോട്ട് വൽക്കാനോടെ പുറത്തൂടെ വന്ന മെറ്റാമോർഫിസത്തിലൂടെയാണ് ആരുണ്ടായത്, ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ടായത്. സോ ഈ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകും, ഈ പറയുന്ന മാഗ്മ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓവർ ദിസ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൺ ദി ബ്ലാക്ക് സോയിൽ വി ക്യാൻ ബി സീൻ. സോ ഡീപ് ബ്ലാക്ക് ആണ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അഗെയിൻ പറയുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ് വരുന്നുണ്ട്, ഗുജറാത്ത്, സം പാർട്സ് ഓഫ് തമിഴ്നാട് ഓൾസോ. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് സോ അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തായിരിക്കും വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, തിരിച്ചു വിടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡ്രൈ ആവുമ്പോഴത്തേക്കും മാക്സിമം ഡ്രൈയിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ്, ബ്ലോക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ലൈം, അയൺ, മഗ്നീഷ്യ, പൊട്ടാസ്യം ആൻഡ് അലുമിനിയ. ഇറ്റ്സ് കളർ ഈസ് ഡീപ് ബ്ലാക്ക്. ഓക്കെ, ഒന്ന് എഴുതിക്കേ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് സോയിൽ. First one is location. Part of Maharashtra, Madhya Pradesh. Parts of Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, and some parts of Tamil Nadu. Gujarat and some parts of Tamil Nadu. This soil has this soil has a character of slow absorption. This soil has a character of slow absorption and slow loss of moisture. Rate in the this soil has a character of slow absorption rate and slow loss of moisture rate. When they shrink, next point, when they shrink,
Shrink എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് dry ആവുമ്പോഴാട്ടോ. When they shrink, they give block-like appearances. When they shrink, they give block-like appearances. When they shrink, they give block-like appearances. Next point, it is rich in lime. It is rich in lime, iron, magnesia, alumina. It is rich in lime, iron, magnesia, alumina, and potash. Magnesia, alumina, and potash. Next is its color is deep black. Next class, we 6 types of soil cover human geography start. Topics last cover topics jet streams, El Nino, La Nina, ELNINO, El Nino, La Nina, jet streams and El Nino, La Nina. Forestry. ഈ 3 ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോയിലിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. സോ അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ജിയോഗ്രഫി ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ജിയോഗ്രഫി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ? വേറെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? താങ്ക് യു. ടീച്ചർ എന്നിട്ട് സാറേ